ರಾಮ 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 ಜಾನಕೀಕಾಂತಸ್ಮರಣಂ ಹರ ನಮಃ ಪಾರ್ವತೀಪತಯೇ पुंडलिकावरदे जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी की, सद्गुरु ज्ञानानंद भगवान की जय। समस्त साधु मंडल की, भारत माता की जय। आंजनेय स्वामी की गर्वयातको निनगे पामर मनुजा, गर्वयातको निनगे पामर मनुजा, गर्वयातको निनगे पामर मनुजा, गर्वयातको निनगे पामर मनुज। दरयल्ली गुरुपति के सरियन्न बगुते, दरयल्ली गुरुपति के सरियन्न बगुते, गर्वयातको निनगे पामर मनुज। बलदल्ली ಹಲದರನೋ ಬಲದಲ್ಲಿ, ಹಲದರನೋ ಛಲದಲ್ಲಿ ರಾವಣನೋ, ಛಲದಲ್ಲಿ ರಾವಣನೋ, ಬಲದಲ್ಲಿ ಹಲದರನೋ ಛಲದಲ್ಲಿ ರಾವಣನೋ, ಬಲದಲ್ಲಿ ಹಲದರನೋ ಛಲದಲ್ಲಿ ರಾವಣನೋ, ಕುಲದಲ್ಲಿ ವಸಿಷ್ಠ ಗೌತಮನು ನೀನು, ಕುಲದಲ್ಲಿ ವಸಿಷ್ಠ ಗೌತಮನು ನೀನು, ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭೃಗುಮುನಿಯೋ ನೇಮದಲ್ಲಿ ಗಾಂಗೆಯನೋ, ನೆಲದಲ್ಲಿ ಭೃಗುಮುನಿಯೋ ನೇಮದಲ್ಲಿ ಗಾಂಗೆಯನೋ, ಒಲಿಮಯಲಿ ವಸಿಷ್ಠ ಒಲಿಮಯಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮುನಿಯುಂ ನೀನು, ಒಲಿಮಯಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮುನಿಯೋ ನೀನು, ಗರ್ವ ಯಾತಕೋ ನಿನಗೆ ಪಾಮರ ಮನುಜ, ಗರ್ವಯಾತಕೋ ನಿನಗೆ ಪಾಮರ ಮನುಜ. ಹಠದಲ್ಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದನೋ ದೃಢದಲ್ಲಿ ಧ್ರುವರಾಯನೋ, ಹಠದಲ್ಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದನೋ ದೃಢದಲ್ಲಿ ಧ್ರುವರಾಯನೋ, ಶಟರೊಳಗೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮುನಿಯುಂ ನೀನು, ಶಟರೊಳಗೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮುನಿಯು ನೀನು, ವಿಠರೊಳು ಮನ್ಮಥನೋ ವೀರರೊಳು ಪಾರ್ಥನೋ, ವಿಠರೊಳು ಮನ್ಮಥನೋ ವೀರರೊಳು ಪಾರ್ಥನೋ, ವಿಠರೊಳು ಮನ್ಮಥನು ವೀರರೊಳು ಪಾರ್ಥನೋ, ವಿಠರೊಳು ಮನ್ಮಥನೋ ವೀರರೊಳು ಪಾರ್ಥನೋ, ಕುಟಿಲದನದಲ್ಲಿ ಶಕುನಿಯುಂ ನೀನು, ಕುಟಿಲದನದಲ್ಲಿ ಶಕುನಿಯು ನೀನು, ಗರ್ವಯಾತಕೋ ನಿನಗೆ ಪಾಮರ ಮನುಜ, ಗರ್ವಯಾತಕೋ ನಿನಗೆ ಪಾಮರ ಮನುಜ. ದಾನದೊಳು ಕರ್ಣನೋ ಗಾನದೊಳು ನಾರತನೋ, ಗಾನದೊಳು ದಾನದೊಳು ಕರ್ಣನೋ ಗಾನದೊಳು ನಾರದನೋ, ಧ್ಯಾನದೊಳು
ವ್ಯಾಸಸುಖ ಮುನಿಯುಂ ನೀನು ಧ್ಯಾನದೊಳು ವ್ಯಾಸ ಸುಖ ಮುನಿಯು ನೀನು ದಿನರಕ್ಷಕ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ರಕ್ಷಕ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ದಿನರಕ್ಷಕ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ದೀನರಕ್ಷಕ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಧ್ಯಾನದೋಳು ಇದ್ದು ಈ ಭವರೋಗಗಳ ಭವನೀಕು ಭವನೀಕು ಮನುಜ ಧ್ಯಾನದೊಳು ಇದ್ದು ಈ ಭವನೀಕು ಮನುಜ ಗರ್ವಯಾತಕೋ ನಿನಗೆ ಪಾಮರ ಮನುಜ ದರೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುಪತಿಗೆ ಸರಿಯನ್ನ ಬಗುತೆ ಗರ್ವಯಾತಕೋ ನಿನಗೆ ಪಾಮರ ಮನುಜ ಸದ್ಗುರುನಾಥ 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 ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸದ್ಗುರುನಾಥ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸದ್ಗುರುನಾಥ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸದ್ಗುರುನಾಥ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸದ್ಗುರುನಾಥ 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 ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಸದ್ಗುರುನಾಥ 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 ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಜಯ ಸದ್ಗುರುನಾಥ 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 ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಸದ್ಗುರುನಾಥ 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 ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಜಯ ಸದ್ಗುರುನಾಥ ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಶರಣಂ ಶರಣಂ ಗುರುದೇವ ಸದ್ಗುರುನಾಥ ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಶರಣಂ ಶರಣಂ ಗುರುದೇವ ಜಯ ಸದ್ಗುರುನಾಥ ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಶರಣಂ ಶರಣಂ ಗುರುದೇವ ಸದ್ಗುರುನಾಥ ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಶರಣಂ ಶರಣಂ ಗುರುದೇವ ಜಯ ಸದ್ಗುರು ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಜೈ ಸದಾಶಿವಸಮಾರಂಭಾಂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಮಧ್ಯಮಾಂ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯಪರ್ಯಂತಾಂ ವಂದೇ ಗುರುಪರಂಪರಾಂ ಮಂದಸ್ಮಿತಮುಖಾಂಬೋಜಂ ಮಹನೀಯಗುಣಾರ್ಣವಂ ಮಧುರಾಭಾಷಿಣಂ ಶಾಂತಂ ಸರ್ವಭೂತದಯಾಪರಂ ಭಕ್ತವಾತ್ಸಲ್ಯಜಲಧಿಂ ಪರಮಾನಂದವಿಗ್ರಹಂ ಜ್ಞಾನಾನಂದಂ ಪ್ರಪನ್ನೋಸ್ಮಿ ನಿರ್ಮಲಜ್ಞಾನಸಿದ್ಧಯೇ सद्गुरुनाथ महाराज की जय समस्त साधु मंडल की जय भारत माता की जय पतित पावन दिव्य मधुर मधुर भगवन नाम की जय அழகுனாலேயோ படிப்பினாலேயோ செல்வத்தினாலேயோ திறமைகள் இருக்கிறதா நினச்சுண்டோ மனுஷன் கர்வப்படுறான். கர்வங்கிறது என்ன? இன்னொருத்தனோட வஸ்தின்னு நம்மளை நினச்சிண்டு அடுத்த வாழை மட்டும் தட்டுறது இல்லையா? இது பிரகடனமாக சில பேர்கிட்ட தெரியும், சட்டிலாக சூக்ஷ்மமாக சில பேர்கிட்ட இருக்கும். முழுமையாக ஆணவம் என்னைக்கு போயிடுதோ அன்றைக்கி அவன் ஞானி ஆகிடுவான். அவ்வளோதான் விஷயம். இதை போக்கிக்கிறதுக்கான வழியும் நம்மகிட்டே தான் இருக்குங்கிற மகான்கள். யாரோ வந்து பண்ணணும்னு நினைக்காத, உங்கள்கிட்ட இருக்கிற அனர்த்தத்தை வேண்டாத விஷயங்களை நீக்கிவிடு, அவ்வளவுதான் விஷயம். புரந்தரதாசர் பாடுறதுல என்னத்துக்கு மாறு தட்டிக்கிற கர்வயாத்தகோ நினகே பாமர மனுஜா. பாபிக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் பாமரன்னு தான் சிவன் சார் வச்சுருக்கார். மகா பாபி அப்படிங்கிறவன் நிந்திக்கத்தக்கவன் தண்டனைக்குரியவன் சொன்னால், பாமரன்கிறவன் ரொம்ப ஒன்றும் வசதி இல்லை. அது சரியாக சொல்ல போனால் அவன் தப்பு பண்ணுறது தெரிஞ்சு கொடுத்தோ நம்ம பண்ணுறது தெரியல, அவ்வளோதான் விஷயம். லிஸ்ட்டு போட்டிருக்கார், பாப்பி யார் யார் பாமரன் யார் யாருன்னு. பெரிய புக்கு இப்படி இருக்கோ இல்லையோ, 7 படிகள் மாந்திரர்கள் சின்னதாக ஒன்று போட்டிருக்கான், மனித நிலைகளின் படிகள்னு. இதில் சரித்திரங்கள்லாம் கிடையாது. இதில் யார் யார் எந்தெந்த லட்சணத்தில் இருக்கா அப்படிங்கிறது பார்த்தா நம்மளே தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம எந்த கேட்டகரியில் வருவோன்னு. 2 கேட்டகரி தாண்டினா பெரிய விஷயம்.
அதுதான் உண்மை இல்லையா? அப்போ நீ என்ன நினச்சிக்கணும், உன்கிட்ட நல்லது ஏதாவது இருக்குன்னு யாராவது சொன்னால் கூட அது குருநாதர் கிருபைன்னு நினச்சிக்கோ. நீ ஒன்றுமில்லை, நீ ஒன்றுமில்லைன்னு நினச்சிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி லிஸ்ட்டு போட்டார் அவர். பலதல்லி ஹலதரனோ, பலராமர் மாதிரி பலம் இருக்கா? சலதல்லி ராவணனோ, அசையாத கைலாசத்தையும் அசைக்கிறேன்னு அசைச்சானே ராவணன், அது உன்கிட்ட இருக்கா? குலதல்லி வசிஷ்ட சுக முனியுனோ, ரிஷிகள் வம்சத்தில் வேணா அபிவாதியை வேணால் சொல்கிறோம். நம்ம சொல்கிற அபிவாதிக்கு என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? அந்த ரிஷி வம்சத்தில் வந்துட்டு அவருக்கு பிடிக்காத மாதிரி நான் நடந்துக்கிறேன்னு அர்த்தம். ஜம்பம் வேறு என்ன கோத்திரம் தெரிஞ்சு என்ன பண்ண போகிற? யஜுஷாக்கா அத்தியாயி அப்படின்னு சொல்கிற. என்ன ரிக்வேத யஜுர்வேதத்தில் என்ன தெரியும் உனக்கு? எவ்வளோ பொய்! ஒருத்தரும் அபிவாதியை சொல்கிறதையும் பொய் சொல்கிறோம், அதான் உண்மை. இதில் குழந்தைகளுக்கு பூனல் போடுறது அதுக்கு சொல்லி வைக்க, அபிவாதியை சொல்லு, அபிவாதியை சொல்லு. சில பேர் அபிவாதியை சொல்கிறது ரொம்ப அழகாக இருக்கும். அப்படி வச்சுருக்க அபிவாதியை நாமகம் அஸ்மி போஹோ அப்படின்னு முடிஞ்சு வச்சு தெரியாது. எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம மகான்கள் விதித்த அந்த சத் விதிகள்லேருந்து டீவியேட் ஆகிருக்கோங்கிறத நம்ம நினச்சி பார்க்கணும். எப்படி கர்வப்பட முடியும்? அச்சோ இப்படி இருக்கேனே, என் நிலைமை இப்படி இருக்கே, இதை பச்சாத்தாபமாவது வர வேண்டாமா? நிறைய லிஸ்ட்டு போடுறார். ஹடதல்லி பிரகலாதனோ, பிடிவாதம் பிடிச்சா பிரகலாதன் மாதிரி பிடிவாதம் பிடிக்கணும். என்னானாலும் நாமாவை விடமாட்டேன்னு இருக்கணும் இல்லையா? எங்காவது குழந்தை ரொம்ப பிடிவாதம் பிடிக்கும், ரொம்ப எதுக்கு பப்பரமிட்டுக்கும் விளையாட்டு சாமானுக்கும் பிடிவாதம் பிடிக்கும். பகவன் நாமாவை சொல்வேன்னு பிடிவாதம் பிடிக்குமா? நமக்கே அந்த பிடிவாதம் இல்லையா? அதுக்கு எங்கேருந்து வரும்? திருடதல்லி துருவராயனோ, துருவன் மாதிரி திருடம் இருக்கான். 5 வயசு குழந்தை அப்பா மடியில் உட்கார போன அன்னைக்கு மாற்றாந்தாய் தள்ளி விட்டா. அப்பா மடியில் உட்காரணும் இன்றைக்கி ஆசைப்படுவேன், நாளைக்கு ராஜ்யத்தில் பாதி கொண்டான்னு கேட்பேன். நீ இன்னொத்தி வயத்தில் பிறந்தவனுங்கிறா. இவ தான் இன்னொத்தி. ஆக்சுவலாக 2வது மனைவி, முதல் மனைவி பட்டத்திராணி புள்ள தான் அவன். நீ இன்னொத்தி வயத்தில் பிறந்துவிட்ட, அப்பா மடியில் உட்காரணும்னா காட்டுக்கு போய் தபஸு பண்ணி ஸ்ரீமன் நாராயணனை ஆராதனை பண்ணி என் வயத்தில் பிறந்தேன்னு அப்பா மடியில் உட்காரலாம்னா. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இந்த ஜென்மாவில் செத்து போன்னு அர்த்தம். அது எவ்வளோ கௌரவமாக உண்மை அப்படி சொல்லியிருக்கான். தாயார்கிட்ட சொல்லி குழந்தை அழறத தாயார் அவள் வச்சதெல்லாம் விட்டுடு, ஒன்றே ஒன்று பார்த்தியா, நாராயணனை ஆராதனை பண்ணால் நீ நினச்சது நடக்கும்னு சொல்லியிருக்கா. சித்தி கூட உனக்கு குரு தாண்டாங்கிறா. அவளை கூட திட்டப்படாது, நீ வழி காட்டியிருக்கா பார். இப்போது காட்டில் துஷ்ட மிருகங்கள் இருக்கும், பாம்பெல்லாம் இருக்கும்னு சொல்லுவா. நான் காட்டுக்கு போனதில்லை. நாட்டில் தெரியாத ரூபத்தில் மிருகங்கள் பாம்புகள்லாம் இருக்குது. இதுக்கு அது தேவலை. இப்போ இங்கே இவாள்கிட்டேருந்து நம்மளை யார் காப்பாற்றணும்? பகவான் காப்பாற்றணும். காட்டுக்கு போனால் யார் காப்பாற்றுவா? பகவான் காப்பாற்றுவார். கிளம்புன்னுட்டான். 5 வயசு குழந்தைய அனுப்பிச்சுட்டா தைரியமாக. நாரதர் தடுத்தாட்கொண்டு காப்பாற்றினார் இல்லையா? அவரும் சொல்லி பார்த்தார். டேய் என்னமோ சொன்னான்ட்டு கிளம்பி வந்துட்டியே, காடு எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது, பகல் நேரம் இது இப்போ நீ வந்திருக்கிறதே இந்த மாதிரி இருக்காது, ராத்திரி பயங்கரமாக இருக்கும். அரண்மனையில் வெளிச்சம் தீபமெல்லாம் போட்டுக்கால, தீபமெல்லாம் கிடையாது, பூச்சி கடிக்கும், துஷ்ட மிருகங்கள்லாம் வரும், பயமாக இருக்கும் அப்படின்னார். நீங்கள் என்னை ஆசீர்வாதம் பண்ணி அனுப்ப வேண்டியவா, நீங்களே என்னை பயமுறுத்தலாமா தாத்தா? இது நியாயமா? பகவானை பற்றி பக்தியெல்லாம் நீங்கள் தானே சொல்லி கொடுத்தேன் எங்கள் அம்மாவுக்கு, நீங்கள் ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்கன்னு. அவனோட திடத்தை பார்த்து அவரே அசந்து போய் கிருஷ்ணபிரமேனா சுவாரஸ்யமாக சொல்வார். அன்றைக்கி வைகுண்டத்துக்கு போகிறாராம் நாரதர். பெருமாள் தன் கழுத்துலேருந்து ஒரு மாலை எடுத்து அவருக்கு போட்டு லாபம் அப்படின்னாராம். என்னதுன்னாராம்? உனக்கு பாகவத தரிசனம் கிடைக்க போகிறது அப்படின்னாராம். அதில் இவர் குழந்தைய குனிஞ்சு கொஞ்சும் போது கழுத்துலேருந்து அந்த மாலை விழுந்துருத்தான் துருவனுக்கு. பெருமாள் அங்கேருந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணியிருக்காருன்னு சொல்லுவார். அண்ணாவோட பாவம் அது. அப்புறம் எப்படி தியானம் பண்ணுறது, எது மந்திரம்னு அவரே உபதேசம் பண்ணார். அந்த குழந்தை அப்படி தபஸு பண்ணி பகவான் அடைஞ்சுடுத்து. அப்படி ஒரு திருடம் இருக்கணும். சாரதாதேவி அம்மா சொல்கிறா, மனசு அடங்கலையா, நான் ஒரு வழி சொல்கிறேன். துருவன்மாரெல்லாம் மதுவனத்தில் போய் உட்காந்து
3 நாளைக்கு ஒரு தினம் பழத்தை சாப்பிட்டுன்னு சருகை சாப்பிட்டுன்னு தூத்தத்தை குடிச்சுன்னு அப்படிலாம் சொல்லலை. எப்படி இருக்கியோ இரு. ஜபம் பண்ணுறதுன்னு உட்காந்துண்டா குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 20,000 ஜபிங்கிறா. எவ்வளவு? ஜபம் பண்ணுறதுக்கு உட்கார்றதே இல்லை. அப்புறம் தானே அடுத்தது. மனசு அடங்கலைன்னா என்னை வந்து கேளுங்கிறா. ஒன்றும் கஷ்டமானது இல்லையே. அக்னி மத்தியில் நிற்க வேண்டியது இல்லையே. ஒத்த கால் தபஸ் இல்லையே. ஊசி மனையில் நிற்கிறது இல்லையே. உங்கள் ஆத்திர கம்ஃபர்டபுளாக ஃபேனோ ஏசியோ போட்டுக்கோ, சாமிகிட்ட உட்காந்துக்கோ. மனசு அமைதியாக இருக்கிற வீட்டில் ஒரு இடத்துல இருந்துட்டு மனசில் பகவான குருநாதரை தியானம் பண்ணிட்டு தியான ஸ்லோகத்தை சொல்லிவிட்டு அந்த நாமத்தை ஜபிக்கிறது ஒரு 20,000 தடவை ஜபிக்கிறதுன்னு பண்ணிவிட்டு மனசு அடங்கலைன்னா என்ன கேளுங்கிறா. ஏன்னா அவள்லாம் அடுத்தவா மனசே அடக்கக்கூடியவா. அவள் மனசு அடங்கிறத பற்றி பேச்சே இல்லை. நமக்கு திடம் இல்லை. ஆனால் திடம் இருந்து என்ன பக்தாளுக்கு அனுகிரகம் கிடைச்சதோ அந்த அனுகிரகத்தை மட்டும் எதிர்பார்க்குறோம். இது எப்படி இருக்கு? நான் வேலை செய்ய மாட்டேன், சம்பளம் மட்டும் கிரெடிட் ஆனுங்கிற மாதிரி இருக்குது. பகவான் இதை பண்ணலை அதை பண்ணலைன்னு சுவாமியை குத்தம் சொல்கிறோம். நம்ம என்ன பண்ணினோம்? அவர் தானே கேட்குறார். ಹಠದಲ್ಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದನೋ ದೃಢದಲ್ಲಿ ಧ್ರುವರಾಯನೋ ಶಟರೊಳಗೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮುನಿಯು ನೀನೋ. தோற்று போய் திருப்பியும் ஜெயிச்சு பிரம்மரிஷி ஆகிட்டார் இல்லையா? அந்த பிடிவாதம் இருக்கா? ஸ்டெட்ஃபாஸ்ட்னஸ் இருக்கா? விட்டருளு மன்மதனோ. நீ நினச்சிக்கிற நீ அழகாக இருக்கேன்னு, மற்றவாளுக்குன்னா தெரியும் இதுக்கு இந்த பவுஷ் வேணுமா அப்படின்னு பின்னாடி சொல்லுவா. அதுவும் அந்த காலத்தில் நன்னா இருந்தவா இப்பவும் அப்படியே இருக்க முடியுமா? தேவதைகள்லாம் என்றைக்கு நன்னா இருப்பா. அதனால அதில் அவளோட என்ன கம்பேரிசன்? அது கூட உனக்கு இல்லை. ரூப சௌந்தரியம் கூட உனக்கு கிடையாது. அர்ஜுனன் மாதிரி வீரனானி அட சூதாடுறதுல கூட சகுனி அளவுக்கு உனக்கு டேலண்ட் இருக்கு அப்படிலாம் சொல்கிறார் அவர். குட்டில தானதல்லி சகுனியை நீனுங்கிறார். கர்ணன் மாதிரி தானம் பண்ணுறியா? நாரதர் மாதிரி கானம் பண்ணுறியா? சுகபிரம்ம மாதிரி தியான மக்னா இருக்கியா? உனக்கு என்னடா இருக்கு நீ கர்வப்படுற? எனக்கு ஒன்றுமில்லைன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். நமக்கு வைதிக கர்மாலாம் பண்ணுறத நமஹா நமமா அப்படின்னு சொல்லுவாள். பகவானே நமஸ்காரம் பண்ணுறேன், நான் ஒன்றுமில்லை, எனக்கு ஒன்றுமில்லை, என்கிட்ட ஒன்றுமில்லை. இதுதான் ஜபமா? மனசு ஒடுங்கணும். அகங்காரம் இருந்தால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. தினரக்ஷக நம்ம ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಧ್ಯಾನದೊಳು ಇದ್ದು ಈ ಭವನಿ ಕುಮನುಜ. பகவானையே தியானம் பண்ண என்னால் ரொம்ப நேரம் பண்ண முடியல, முடிஞ்ச அளவு பண்ணேன். ரொம்ப நேரம் சொல்ல முடியல, முடிஞ்ச அளவு சொல்லு. முடியலன்னு ஒரு காரியத்தை நிறுத்துறதை விட ஆரம்பிச்சுட்டா அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அபிவிருத்தி ஆகிடும். அப்படி ஜனங்களுக்கு ஹிதோபதேசம் பண்ணிட்டு இருக்கார். நேற்றுக்கு ஹளபேடில் ஒரு லீலை சொன்னேன் இல்லையா? ஜலத்தில் வஸ்திரம் போயிடுத்து புரந்தரதாசர் மனைவிக்கு வெள்ளத்தில் மாட்டின்ற போது பாண்டுரங்கன் வந்து ஒரு வியாபாரி மாதிரி வந்து வஸ்திரம் கொடுத்தான்னு சொன்னேனே. இதே லீலை இதெல்லாம் ஏதோ கதையில் இருக்குதுன்னு நினைக்காதீங்கோ. பக்தாள் வாழ்க்கையில் இன்றைக்கும் பெரிய புராணமும் பக்தவஜயமும் நடந்துட்டுருக்கு. வெளியில் இருக்கிற வாழ்க்கை தெரியாது, தெரியணுங்கிற அவசியம் இல்லை. நம்பிக்கை இருக்கிற வாழ்க்கை இன்றைக்கும் நடக்கிறது. அந்த மாதிரி பக்தாள் இன்றைக்கி குறைஞ்சி போயிட்டாலே தவிர பகவான் அதே பகவான் தான், அவர்கிட்ட ஒன்றும் சேஞ்ச் இல்லை. மகாபரிவாவோட தரிசன அனுபவங்களை கோதண்டராம சாஸ்திரிகள் ஒரு சம்பவம் எழுதியிருக்கார். அது நினைத்தி அப்புறம் தான் நினைவு வந்தது. மகாபரிவா கர்நாடகா யாத்திரையில் இருக்கிற சமயம், அவர் இந்த 80-85 வயசுக்கு மேலே ஒரு யாத்திரை கிளம்பினார். அந்த நேரம் ஒரு பெரிய நதி பிரவாகமாக ஓடுறது. நதியில் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு அனுஷ்டானம் பண்ணிட்டு இருக்கா பெரியவா. யாரும் இல்லை. கைங்கரி மன்றவா இருப்பா இல்லையா, ஸ்ரீகண்ட மாமா பாலு மாமா அந்த மாதிரி இருப்பாள். அவள் அப்படி சொடக்கு போட்டு கூப்பிட்டார். உங்கள் 2 பேர் அங்கவஸ்திரத்தை கீழே போடுங்கன்னார். அங்கவஸ்திரத்துக்கு இடுப்பில் கட்டின்னு இருக்கா, எடுத்து கீழே போட்டான். அங்கே யாரோ சின்ன பையன் ஸ்நானம் பண்ண வந்தான். இல்லைபா அப்படின்னு கூப்பிட்டார். அவன் வந்தான். ಈ ವಸ್ತ್ರಗಳ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಕೊಡೋ அப்படின்னார். நதியோட அந்த பக்கம் இங்கேருந்து பார்த்தா தெரியல.
புரந்தரதாசர் மனைவிக்கு நேர்ந்த அதே பிரச்சனை. வெள்ளத்தில் வஸ்திரம் அடிச்சுட்டு போயிடுத்து, வெளிச்சம் வந்துருக்கு, ஜனங்கள் வந்துடுவான்னு பயம், குரல் கொடுக்க முடியல. அந்த பக்கம் பெரியவா வேற உட்காந்துட்டுருக்கா. பகவானேன்னு மனசுக்குள்ளே பிரார்த்தனை பண்ணுறான். அழக்கூட திராணி இல்லை. சர்வாந்தரியாமையாக அவருக்கு தெரிஞ்சுடுத்தோ. பாண்டுரங்கன் எப்படி வஸ்திரம் கொடுத்தானோ பெரியவா அப்படி வஸ்திரம் கொடுத்தா. அந்த பையன் போய் நீஞ்சி கொடுத்துட்டு வந்தான். அவள் வஸ்திரத்தை உடுத்தின்னு அங்கேருந்தே ஒரு நமஸ்காரம் மட்டும் அப்படியே போனான்னு எழுதியிருக்கு. சத்தியம். அதாவது நம்பிக்கை இருக்குன்னா தெய்வம் எந்த ரூபத்திலையும் கிருபை பண்ணும், குரு ரூபத்தில் அனுகிரகம் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். அப்படி நாம மகிமை, குரு மகிமை, சத்சங்க மகிமை இதெல்லாம் புரந்தரதாசர் நித்திய பஜனை பண்ணிகிட்டே இருக்கார். இது மனசுக்கு சொல்கிறாப்புலேயே நிறைய பாட்டு இருக்கும். ஏ மூட ஜனங்களே, ஏ பாவிகளே அப்படிலாம் நம்ம இதில் சொல்கிற வழக்கம் கிடையாது. எல்லா உபதேசமும் யாருக்கு? எனக்கு, என் மனசுக்கு தான். 1 நம்பர் பாபி யார்? நான் தான். 1 நம்பர் முட்டாள் யார்? நான் தான். அதனால் என் மனசுக்கு நான் சொல்லிக்கிறேங்கிறதான் அந்த பாட்டு வரும். அது யாருக்கு அப்ளை ஆகிறதோ அவள் எடுத்துக்கிறேன், அவ்வளோதானே. அப்படி மறைய ಬೇಡ ಮನವೇ ನೀನು ஹரிய சரண கமலவன. பகவானோட சரணார விந்தத்தை மறந்துடாதே. அப்படின்னா அர்த்தம் பகவானுடைய பாதத்தையே நினைக்கணும்னு அர்த்தம் இல்லை. பகவானோட பாதமாக இருக்கிறவா யார்? திருவடியாக இருக்கிறது திரு அடியவர்கள் தான். சாதுக்கள் தான் பகவானோட பாதம். ஆச்சாரியாளுக்கு அதனால் பகவத் பாதர்னு தான் பேர் இல்லையா? அதனால் அடியார்கள் ஒரு இடத்துக்கு வந்துட்டான்னா பகவானோட திருவடி வந்தாச்சுன்னு அர்த்தம். திருவடி வந்தாச்சுன்னா பகவான் வந்தாச்சுன்னு அர்த்தம். அதனால தான் பாகவதத்தில் சனகாதி முனிவர்கள்லாம் சொல்கிறா பிருத்து மகாராஜாட்ட, எந்த வீட்டுக்கு சாதுக்கள் வரலையோ அந்த வீடு பாம்பு புத்துங்கிறா. நீ எவ்வளோ வேணால் இழைச்சி கட்டிக்கோ, ஆர்கிடெக்டை கூப்பிட்டு ஓகோன்னு கோடிக்கணக்கில் செலவு பண்ணு, ஃபஸ்ட் கிளாஸாக மார்பிள் போட்டு டையில் போட்டு இழைச்சி வை. உன் வீட்டுக்குள்ளே ஒரு மகாத்மா, ஒரு சாது, ஒரு பாகவதரோட பாதம் படலைன்னா அது பாம்பு புத்துன்னுட்டார். அதனால் எங்கே சாதுக்களை பார்த்தாலும் வந்தனம் பண்ணுறது அவார்டுக்கான. சிவன் சார் அழகான வார்த்தை சொல்லுவார், அல்ப தேவைகளை பூர்த்தி செய்தல்பர். ஏன்னா அவளுக்கு ரொம்ப தேவையே இருக்காது. இதெல்லாம் வேண்டாம் வேண்டாம் வேண்டாம்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பாள். ஏதோ ஒரு தூத்தமாக தட்டுமா. ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி ஒரு ஹார்மோனிஸ்ட் ஒருத்தர் என்கிட்ட சொன்னார், திருச்சி சம்மேளனத்தில் போய் பாகவதாளுக்கெல்லாம் தூத்து எடுத்து கொடுத்தேன். கும்போணம் பாலுபாவத சுவாமிகள், சேதுமாதபாவ சுவாமிகள்லாம் உட்காண்டிருந்தா எங்கள் அப்பா என்னை கூப்பிட்டார். டே உன் வம்சம் கரையேறிடுண்டா அப்படின்னார். என்னப்பான்னு, இவாளுக்கெல்லாம் தூத்தம் கொடுத்தியா எவ்வளோ பெரிய பாக்கியம்னாராம். கிடைக்குமா அது அப்படின்னாரா. அது மாதிரி சாதுக்களுக்கு சேவை பண்ணு, மகான்களுக்கு சேவை பண்ணு, குருநாதாளுக்கு சேவை பண்ணு. இப்போ சிவன் சார் இப்போ ஸ்தூலமாக இல்லையே, சேவை பண்ண முடியலையேன்னா நம்ம மண்டுன்னு அர்த்தம். இதோ ஸ்தூலமாக இருக்கார், உட்காண்டிருக்கார் இல்லையா? அது கல்லுன்னா இது பிண்டம், மாம்ச பிண்டம். நமக்கு உயிர் இருக்குன்னா அவருக்கு சைத்தன்யம் இருக்குது, இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. இப்போ இந்த கோவிலில் நீ பண்ணக்கூடிய சேவை அவருக்கே பண்ணுற சேவை இல்லையா? அப்படி குரு சேவை பண்ணுறது, சாது சேவை பண்ணுறது, இதெல்லாம் பண்ணி 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 பகவத் தியானத்துக்கு மனசை தயார் பண்ணு. அருண கிரண சரண 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 நன்னு மொரவன. யாரெல்லாம் கதி பகவானேங்கிறால அவளெல்லாம் காப்பாற்றுறார். சாதுஜ சஜ்ஜன சங்கம மாடி வேத சாஸ்திரவனு நோடி. சாதுக்களோட சங்கம் வச்சுக்கோ. எங்கே சத்சங்கம் நடந்தாலும் போய் உட்காந்துக்கோ. உனக்கு பாட தெரியணுங்கிற அவசியம் இல்லை, கேட்க தெரியுமோ இல்லையோ கேள இல்லையா? அது ஒன்றும் நஷ்டமே இல்லையா? அண்ணா கேளு. பஜனையோ உபன்யாசமோ நல்ல விஷயங்களோ வேத பாராயணமோ கேளு, சிரவணம் பண்ணு. நல்ல நேரம் கிடைக்கும்போது நல்ல கிரந்தங்களை படி, சத்சங்கமான விஷயங்களை படிச்சுக்கோ. மோதದಿಂದಲಿ வேத கம்யன பாத பங்கஜ தியானிசோ. தியானம் பண்ணுன்னு சொல்லிவிட்டார். என்ன பண்ணி தொலைய நேரம் இல்லை. அப்படி பண்ணாத, ஆனந்தமாக பண்ணு, சந்தோஷமாக பண்ணு. உன்னுடைய பகவான் உன்னை காப்பாற்றுறவன் யாரோ அவனை நீ தியானம் பண்ணுற. அது ஆசையாக பண்ண வேண்டாமா? கடனேன்னு பண்ணுவாளா? சத்தியு சுத்தரு பதியு ಎಂದು மதியு கெட்டு திரிக ಬೇಡ. ஆம்படியா மண்டாட்டி குழந்தை அப்படிங்கிறவாளுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை செய்யி. அவளும் நிரந்தரம் இல்லை, நீயும் நிரந்தரம் இல்லை. அது ஞாபகம் வச்சுட்டே இரு. அதனால் அவளுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து பகவானை மறக்கிற மதிக்கட்டு போகிற வேலையை பண்ணாத. மதிக்கட்டு நீ ஒரு நாள் போவ,
அன்னைக்கு இவா யாரும் உன்னை காப்பாற்ற மாட்டாங்க. ಮದುಯು ಕೆಟ್ಟು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಸತಿಯುಸು ತರು ಬರುವರನು ಮಾನುಷ ಜನ್ಮ ದುರ್ಲಭವಿದು மாதவ கிருபையலி ಬಂದಿದ್ದೆ. பகவானோட கிருபையினால தான் நீ மனுஷனாக பிறந்திருக்க. இந்த ஜென்மா லேசுப்பட்ட ஜென்மா இல்லை இல்லையா? பசி, தாகம், தூக்கம், கவலை, வியாதி, மரணம், இனப்பெருக்கம்ங்கிற எல்லா விஷயமும் பசு பட்சிகளுக்கும் மனுஷாளுக்கும் ஒன்று. இதை தாண்டி நான் கஷ்டப்படுறேனே, இதுக்கு என்ன காரணம், இதுக்கு என்ன நிவர்த்தி, இந்த கஷ்டத்துலேருந்து விடுபடுறதுக்கு வழி என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சு அதை தேடி அடைஞ்சு துக்கத்திலேருந்து நிவர்த்தி ஆகிறது மனுஷனுக்கு மட்டும்தான் விதிச்சிருக்கு இல்லையா? அதனால் இந்த ஜென்மா இனிமேல் கிடைக்காது. ಹೀನ ಜನರ ಕೂಡಿ ನೀನು ಹಾನಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ஹீன ஜனங்களோட சேராத அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, சிம்பிள், பக்தி இல்லாதவாளோட சேராத. துக்காராம் மகாராஜ் சொல்கிறார், நஜாவே கராசி அபக்தாஞ்சாங்கிறார். வீட்டுக்கு காபி டிஃபன் சாப்பிட கூப்பிட்டா கூட அவன் பகவத் பக்தி இருக்கிறவனாக இருந்தால் போ, இல்லைன்னா அவன் வீட்டுக்கு போகாத. அங்கே நீ நிற்கிற நேரத்தில், அவன்கிட்ட பேசுகிற நேரத்தில் சித்தத்தில் பாபம் சேர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. சத்சங்கத்துக்கு கொஞ்சம் மரியாதை கொடுக்க நம்மெல்லாம் கற்றுக்கணும். சத்சங்கம் நடக்கும்போது நேரமும் பேச வேண்டாம், ஃபோன்லேயும் பேச வேண்டாம். சத்சங்கம்ங்கிறது என்ன தெரியுமோ, யூ ஆர் கெட்டிங் கான்டாக்ட் வித் தி சுப்ரீம் லார்ட் இல்லையா? அதனால் இப்போ எனக்கிட்ட செல்ஃபோன் இருக்கு, சைலண்டில் போட்டுவிட்டு தான் இங்கே உட்காந்துன்னு இருக்கேன் இல்லையா? தயவுசெய்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. எனக்கு இதெல்லாம் டைவர்ஷன், நான் சொல்ல வர விஷயம் விட்டு போயிடும், எனக்கு நஷ்டமே இல்லை. இப்போவே உபன்யாசத்தை முடிச்சுன்னு கூட நான் கிளம்பிடுவேன். கேட்குறவங்களுக்கு தான் நஷ்டம், பார்த்துக்கோங்க, உங்கள் சௌரியம். பக்தி இல்லாதவா வீட்டுக்கு போகாதேங்கிறா. எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பக்தர் ரொம்ப சத்சங்கத்துக்கு ஈடுபாடு உள்ள நல்ல மனுஷன். ஒருத்தராத்துக்கு சாப்பிட கூப்பிட்டா, நான் போகிறேன்னார். எனக்கு அவள் சரியில்லைன்னு தெரியும், நான் எப்படி சொல்கிறது அது என் வாயால்? சரின்ட்டேன். அங்கே போனார். அவள் சாப்பிட போன இடத்துல நம்ம பாதுகா மண்டபத்தில் பண்ணுற சத்து விஷயங்கள் எல்லாம் அதுக்கு ஒரு விஷமத்தனம் கற்பித்து பேசுகிறான். இவர் நம்மளோட அசோசியேட்டட், அவருக்கு எவ்வளோ வேதனையாக இருக்கு. ஒரு கட்டத்தில் மாமா அப்படிலாம் சொல்லாதீங்க அப்படின்னு விட்டார். அங்கே போய் சாப்பிடுவானே, இது வாங்கி கட்டிப்பானே இல்லையா? அதை தான் நஜாவே கராசி அபக்தாஞ்சா, ஹீன ஜனங்களோட சேர்ந்து விடாத. சத்சங்கம் வேணும், சஜ்ஜன சங்கம் வேணும். கிடைக்காட்டா கூட பரவாயில்ல, துர்ஜன சங்கம் கூடாது. நான் அடிக்கடி இந்த பாட்டெல்லாம் பாடுவேன், என் கதை கேட்குற வாழி தெரியும். ஸ்ரீ அண்ணாவோட பாட்டு, சஜ்ஜன சங்கம் பஜரே க்ஷணமபி துர்ஜன சங்கம் தியஜரே. க்ஷணம் கிடைச்சாலும் சத்சங்க லாபம், க்ஷணம் கிடைச்சாலும் துர்சங்கம் ஆபத்து. பஸ்ஸில் எங்கேயோ போயிட்டு இருக்கோம், யாரோ ஏதோ பேசுகிறா, பேசிட்டு போட்ட, அதை நீ தடுக்க முடியாது, நீ அதில் போய் மாட்டிக்காத இல்லையா? இப்போது காற்றுல கெட்ட வாடை வருது, என்ன பண்ணுற, அப்படி ரசிச்சா விடுவேன், கப்புன்னு மூக்க முடிக்கிறியா இல்லையா? அது மாதிரி வேண்டாத விஷயம் கேட்கும்போது மனசை டைவர்ட் பண்ணி பகவன் நாமா சொல்லி சத்சங்கத்துக்கு கொண்டுடு. ஒரு க்ஷணம் துஷ்சங்கத்துக்கு போனாலும் ஜென்மா விநாசம் ஆகிடுங்கிறார் அவர். அதனால் பகடை ஆடுறது, அது மாதிரி டயத்தை வேஸ்ட் பண்ணுற கேளிக்கைகளில் பண்ணாத. அந்த கன தூதரிக்கே லேச கருணை இல்லை ஐயா. ஆஹா, ஜென்மா வீணாகிட்டேனே, 70 வயசு ஆறுது, இப்போ தான் தப்புன்னு தெரியறது. இன்னொரு 30 வருஷம் கிடச்சிதுன்னா நான் ஒரு வேளை பக்தனாக இருப்பேன். நத்திங் டூயிங், நாளை காத்தால் நாங்கள் வரோன்னு கூட்டின்னு போயிடுவா, முடிஞ்சு போச்சு. ஒரே ஒரு செகண்ட் கூட அண்ணண்ட போக முடியாது. அதனால தான் காலன்னு பேர் அவளுக்கு. அந்த டைம்னா டைம், நம்ம கூட பங்க்சுவாலிட்டி முன்ன பின்ன இருப்போம், அவள் கரெக்டாக தூக்கின்னு போயிடுவாள். அதனால் அவளுக்கு கருணை இல்லை. பகவானுக்கு கருணை இருக்கிறதுனால நீ இருக்கிற இடத்துக்கிட்டேயே பஜனை நடக்கிறாப்புல பண்ணுறான், சத்சங்கம் நடக்கிறாப்புல பண்ணுறான். உன் காதில் விடுறாப்புல நாமா சொல்லிட்டு பாகவதாள் போவா. சான்ஸை விட்டு விடாத. என்னவாங்க ராதாகரணம் சொல்லாத, டைம் இல்லை சார், பொய் சொல்லாத.
முக்கியமாக நீ உலகத்துக்கு பண்ண வேண்டிய கடமைகள், வீட்டுக்கு பண்ண வேண்டிய கடமைகள் தவிர பாக்கி நேரமெல்லாம் சத்சங்கம்னு இருந்தால்தான் கரையேறத்துக்கு வழி. வேறு எந்த சாதனம் நம்மளால் பண்ணவே முடியாது. சத்சங்கத்தில் இருக்கிறது, சாதுக்களுக்கு சேவை பண்ணுறது, குரு பக்தி பண்ணுறது, இவ்வளவு தான் நமக்கு வழி. யாக யஜ்ஞ மாடலகே யோகியத்தியு ஆகலகே. யஜ்ஞயாகம் பண்ண முடியுமா? வேதம் படிச்சிருக்கோமா? நம்ம தீட்சிதாளா? தகுதி இல்லை. யாக யஜ்ஞம் பண்ணணும்னு ஆரம்பித்தா கூட அதுக்கு சுத்தமான திரவியங்கள் கிடைக்கிறதா? கொஸ்டின் மார்க்கு தான். என்ன கடையில் கிடைக்கிறதோ, ஒருத்தர் சொல்லிட்டு இருந்தார் வைதிகர், நீங்கள் இந்த சோ கடையில் போய் கேளுங்க, கணபதி ஹோமம்னு சொல்லுங்க, சாமான்கள்லாம் ரெடியாக வச்சுருப்பான், அப்படியே கட்டி எடுத்துன்னு வாங்க, அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு. நெருப்பம் போட்ட வேண்டியது, மொத்தத்தையும் போட்டு கொளுத்த வேண்டியது. பிள்ளையார் எப்படி வருவார் இதில்? சுள்ளி பொறுக்கிறது, சமைத்து எடுக்கிறதுலேருந்து ரூல் இருக்கு. நெய் இப்படி தான் இருக்கணும்னு இருக்கு. பசு நெய்ன்னு போட்டு பசுமாட படம் வேணால் போடலாம் அதில். அது பசு நெய்ங்கிறதுக்கு என்ன கேரண்டி இல்லையா? பெரியவா ஒரு இடத்துல யாகம் நடக்கிறதுக்கு வந்திருக்கா, நெய் எல்லாம் அடுக்கி வச்சுருக்காங்க. இப்படி ஒரு கிட்டையாக போய் பார்த்தார். இங்கேருந்து இப்படி பார்த்துட்டு, அந்த பக்கம் இருக்கிற நெய்யெல்லாம் தூர கொட்டிவிடோ, இந்த பக்கம் யூஸ் பண்ணிக்கோன்னு. திறந்து பார்த்தா அது ஏதோ விஷஜந்து விழுந்து கருத்து போயிருக்கு. யார் இதெல்லாம் கவனிக்கிறவா இருக்கா? யஜ்ஞயாகங்கள் பண்ணுற இடத்துல திரவியம் கரெக்டாக இருக்கணும், மந்திரம் கரெக்டாக இருக்கணும் இல்லையா? அவ்வளவுலாம் ஸ்தல சுத்தி சரியாக இருக்கணும். இவ்வளவு இருந்து பண்ணாதான் யஜ்ஞத்துக்கு பலன். அப்போ கூட நீ கேட்ட பலன் தான் கிடைக்கும், மோட்சம் கிடைக்காதுன்னு சொல்கிறான். அதனால அதுக்கெல்லாம் நீ மெனக்கடாத, உன்னால் முடியாது. யோகி ஆகணும்னு ட்ரை பண்ணாத, மனசு அடங்கணும், அது உன்னால் முடியாது. சன்னியாசி ஆகணும்னு ட்ரை பண்ணாத, சந்நியாசங்கிறது நமக்கு நேரணும். நம்மளா நேர்த்திண்டா என்ன ஆகும்னு கேட்டால், இது ஒரு பழைய கதை தான். இது பேர் சொல்லாமல் சொல்கிறேன், புரிஞ்சுக்கிறவா புரிஞ்சுக்கலாம். அவள் அப்பாவோட நிர்பந்தத்தினால 15 வயசில் ஒருத்தர் சன்னியாசி ஆனார். 30 வருஷ காலம் சன்னியாசியாக இருந்தார். 45வது வயசில் கல்யாணம் பண்ணிவிட்டார். நடந்த சம்பவம். இப்போ அவருக்கு ஒரு பொண்ணு பிள்ளை எல்லாம் இருக்கா, ஒரு மியூசிஷியனாக இருந்துட்டுருக்கார். 30 வருஷம் சன்னியாசியாக இருந்து கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியுமா? முடியும். அவர் எங்கள் அப்பாவோட கம்பல்ஷனால் நான் சன்னியாசியான விரும்பி ஆகலைங்கிறார். பௌத்த மதத்தோட தோல்விக்கு என்ன காரணம்? சந்நியாச மார்க்கம் ஒன்று தான் விமோசனம், எல்லாரும் சன்னியாசம் வாங்கிக்கோங்கன்னு பிரச்சாரம் பண்ணா. காவி துண்டு வேணால் நிறைய பல்காக வாங்கி எல்லாருக்கும் கொடுக்கலாம். அவள் இப்போ எல்லாரும் காவி கட்டிக்கிறான். அது ஒருத்தனை கேட்டேன், என்ன சார் காவி கட்டின்னு கேளேன்னு, அழுக்கு தெரிய மாட்டேங்கிறதுங்கிறார். தொட முடியுமா அந்த வஸ்திரத்தை? யோக்கியதை வேண்டாமா? வைராக்கியம் இல்லாமல் காஷாய வஸ்திரம், நம்ம சுவாமி சொல்வார், வைராக்கியம் இருந்துருத்துன்னா இது அவசியம் இல்லை, வைராக்கியம் இல்லாமல் இதை தொடப்படாதும்பர். அதனால் அந்த பயம் இருக்கணும். அதனால் துரோகம் பண்ணாத, உன் மனசளவில் வைராக்கியமாறு. வெள்ளை வஸ்திரம் கட்டிட்டு எத்தனையோ ஞானிகள் இருந்திருக்கா இல்லையா? இப்போ இந்த நான் சொன்ன சோகால்டு பர்சன் மாதிரியே சன்னியாசி ஆகணுங்கிற ஒரு தானாக போய் ஆகாமல் சூழ்நிலையால் சன்னியாசி ஆக்கப்பட்டவர் ஒருத்தர் உண்டு. சன்னியாச தர்மத்துக்கே அடையாளமாக இருந்தார் மகாபரிவா இல்லையா? திடீர்னு சன்னியாசி ஆக்கப்பட்டவர் தான் அவர். சரித்திரத்தின்படி அவதார ரகசியத்தை பற்றிலாம் நான் பேசலை. அவர் என்னை கம்பல் பண்ணி சன்னியாசி ஆக்கிவிட்டாலே, நான் எப்படா மரத்தை விட்டு வெளில போகிறேன் அப்படின்னு இல்லையே. சன்னியாசின்னா இப்படி தான் இருக்கணும்னு உலகம் சொல்கிற மாதிரின்னு ஆகிட்டார் இல்லையா? அப்போ இதெல்லாம் நம்ம மனசில் தான் இருக்கு. வேண்டாத விஷயங்களை நீக்கணும், பகவத் பக்தியை ஜாஸ்தி பண்ணிக்கணும், அவ்வளவு தானே இல்லையா? இந்த விவேக புத்தியை நமக்கு சுவாமி கொடுத்துருக்காரே. நம்ம தாத்தா சாமி சொல்லுவார், பூஜைக்கு வச்சுருந்த பாலை நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் இந்த உதாரணமாக, பூனை குடிக்கலாம் மனுஷன் குடிக்கப்படாதும்பார். நமக்கு தப்பு தெரியுறது, தெரிஞ்சு தான் தப்பு பண்ணுறோம். சிவன் சார் சொல்கிறார், தெரிஞ்சு தப்பு பண்ணிவிட்டு கோயிலில் போய் பகவானே கிருபாலோ கருணாமூர்த்தி தேனதயாளன்னு சொல்லாத, அதெல்லாம் உனக்கு அப்ளை ஆகாதுங்கிறார் அவர். உனக்கு அப்ளை ஆகாது. நீ கூப்பிட்டுட்டா ஒரு மாலை வாங்கி சாத்திட்டே ஒரு குடம் பால் விட்டுட்டேன்னா நீ பண்ணின தப்பெல்லாம் பகவான் ரைட்டாக பண்ண மாட்டார். பாபத்துக்கு பலனை அனுபவித்து தான் தீரணுங்கிறார். பாபத்தை உணர்கிற மனசு இருந்து இனிமேல் பண்ணக்கூடாதுங்கிற டிட்டர்மினேஷன் இருந்து குருநாத ஆளுக்கும் சாதுக்களுக்கும் சேவை பண்ணால் பாபத்தின் வீரியம் குறைக்கப்படும். இல்லைன்னா யூ ஹாவ் டு அண்டர்கோ, ஒன்றும் பண்ண முடியாது.
ಗೋಪುರದ ಬೊಮ್ಮೆಯಂತೆ ಗ್ರಾಮ ಗೃಹ ರಕ್ಷಿಂಪನಂದು. கோபுரம் தாங்கி பொம்மைன்னு ஒன்று இருக்குது. நம்ம சுவாமி அடிக்கடி சொல்லுவார், இவரும் சொல்கிறார். கோபுரத்துலேயே அந்த பொம்மை இருக்கும். அது டிசைன் அப்படின்னா கோபுரத்தை தாங்குறாப்பில் இருக்கும். ஆனால் கோபுரம் தான் இதை தாங்கிறது. அது மாதிரி கோபுரதாரி பொம்மை மாதிரி நீ நான் ஊரை காப்பாற்றுறவன் வீட்டை காப்பாற்றுறவன் உளறிண்டி தெரியாத ஒன்று அவன் காப்பாற்றின்னு இருக்கான். நீ அவன் தெய்வில் இருக்க, உன் தெய்வில் யாரும் இல்லை. அதனால் தாபப்படுறத விட்டுடு, அப்படி பகவானை ஸ்மரணை பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி ஊரெல்லாம் பஜனை பண்ணிகிட்டே இருப்பேன். எல்லாருக்கும் அவரோட நாம சங்கீர்த்தனம் ரொம்ப பிடிக்கும். பண்டரிபுரத்தில் பல காலம் இருந்தார். அப்படி சஞ்சாரத்தும் போது அவர் அங்கேருந்து கோலாப்பூர் போயிருந்திருக்கலாம். கோலாப்பூரில் அவர் பாடினது ரொம்ப பிரசித்தமான பாட்டு நமக்கு தெரியும். ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಗೆಜ್ಜೆಯ ಕಾಲು ಗಿಲು ಗಿಲು ಎನ್ನುತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆಯ ನಿಕ್ಕುದ ಸಜ್ಜನ ಸಾಧು ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಒಳಗಿನ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ. பாக்யம் தருபவள் பாக்யதா, பாக்யாத கிடையாது. பாக்யதா லக்ஷ்மி பாரம்மா. அதாவது உன்னோட திருவடிகளில், தாமரை போன்ற திருவடிகளில் அழகான கொலுசு போட்டுருக்க. அந்த கொலுசு ஒலிக்கும்படியாக அடிமேல் அடி வச்சு மெதுவாக நடந்து வர. எங்கே வர? எங்கே சஜ்ஜன சாதுக்கள் உன்னை பூஜை பண்ணுறாளோ அந்த இடத்துக்கு வர. எப்படி வர? மஜ்ஜிகை வழகின வெண்ணெய் அந்த தயிரை கடைஞ்சா வெண்ணெய் வரா மாதிரி நீ வரேங்கிறார். அப்பர் சுவாமிகள் சொல்வார், முருகக்கடைய முன் நிற்குமேன்னு. அதே மாதிரி உதாரணம் சொல்கிறேன். ரொம்ப பிரசித்தமான பாட்டு. புரந்தரதாசரை பற்றி தெரியாத வாழ் கூட இந்த பாட்டு அநேகமாக எல்லாரும் பாடக்கூடிய பாட்டு. வெள்ளிக்கிழமை அன்றைக்கி பாடுவா. மகாலட்சுமி விரதத்தன்னைக்கு அவசியம் பாடுவா. அதை அப்படி எல்லா ஆளுங்களும் சஞ்சாரம் பண்ணி நாமகீர்த்தனம் பண்ணிட்டு இருக்கார். அந்த ஊரில் ஒரு தாசி இருந்தாள். ஒரிஜினலாக இந்த கம்யூனிட்டி எப்படி ஏற்பட்டதுன்னா, பகவானுக்காக நிருத்திய சேவை பண்ணுறதுன்னு தான் ஆரம்பிச்சது. அதுக்கப்புறம் கோவிலுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணுற பழங்கள் காணிக்கைகள்லாம் கோவிலை சேர்ந்தவா நிறைய பேர் எடுத்துக்கிறதுங்கிறது எல்லா காலத்தையும் நடக்கிற தப்பு தான். அது இவாளுக்கு நேர்ந்துடுது. அப்போ அப்படியே திரிஞ்சு போயிடுது அதோட நிலைமை. அதுக்கப்புறம் பகவானுக்கு ஆடுறது போக பிரபுக்களுக்காக ஆடுறது, ராஜாவுக்காக ஆடுறது, பணத்துக்காக ஆடுறதுனாகி அவளோட குலமே கெட்ட பேர் உண்டாக்குற மாதிரி ஆயிடுது. நினைவுக்கு வரதுனால சொல்கிறேன். நான் அப்படியும் இந்த 3 நாளில் முழு கதையெல்லாம் சொல்ல முடியாது, தோன்றதெல்லாம் சொல்கிறேன் நடுவில். வல்லபாச்சாரியாளுடைய அஷ்டதாசர்களில் ஒருத்தர் உண்டு. அவர் இருக்கிறதுலையே ரொம்ப சிரேஷ்டமானதாக பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணணும்னு நினைப்பார். பக்கத்து ஊரில் ஒரு பெரிய தாசி இருக்கா. அவர் ரொம்ப அழகாக இருப்பாள். அப்படி நடனம் ஆடுவா, அப்படி பாடுவா. அப்படின்னோடனே யார் யார் முன்னாடியும் பாடி தன் அழகு வீணடிக்கிறாளே, குரலை வீணடிக்கிறாளே, ஸ்ரீநாதன் முன்னாடின்னா பாடணும் அப்படின்னு நினச்சிருந்தார். உடனே அங்கேருந்து வந்தார். அவள் வாசலில் பார்த்துக்கிறதுக்கு ஆள் இருப்பா இல்லையா, பணம் காசு இருந்தால் உள்ளே விடுவா. பார்த்தாலே பாகவதர்னு தெரியுது. இவனை உள்ளே விட்டு என்ன பண்ணுறது? என்னைய அவனை நான் பார்க்கணும். என்னத்துக்கு பார்க்கணும்? ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேசினாலும் இப்போ இல்லை கடை அப்படின்னு விட்டான். வெயிட் பண்ணிட்டார் பாவம். ரொம்ப நேரமாக ஒரு பாகவதம் உட்காந்துட்டுருக்கான். என்னன்னு தெரியல, அவனுக்கு உங்கள்கிட்ட என்ன வேலைன்னு தெரியல. சரி கூப்பிடுங்க. பார்த்தாலே மகாத்மான்னு தெரியுது. சொல்லுங்க, நான் உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்? நீ இங்கே வர்றவா முன்னாடியெல்லாம் ஆடுறியே, அது என் தொழில் அப்படின்னா. அவன் நிறைய திரவியம் கொடுக்குறாளா? அதெல்லாம் கொடுக்குறா. அது உங்களுக்கு என்ன பண்ணுது? என்ன வேணும் உங்களுக்கு? உங்கள் முன்னாடியெல்லாம் ஆட மாட்டேன் நான். யார் எதிர்க்க ஆடணும்னா அவன் அழகாக இருக்கணும். முதல்ல ஜம்முன்னு கட்டுமஸ்தான ஹேண்ட்ஸமாக இருக்கணும். நிறைய பணம் தரவனாக இருக்கணும். எனக்கு சம்மதமாக இருந்தால் தான் ஆடுவேன். எல்லா இடத்துக்கும் ஆட மாட்டேன். என்னை பற்றி தெரியுமோ இல்லையோ, எனக்கு கேள்விப்பட்டு தான் வந்தேன். என் எதிர்க்கு நீ ஆட வேண்டாம். இப்போ நீ யார் யார் முன்னாடி தான் ஆடுறியோ, இதை விட ஒரு பெரிய பிரபுக்கெல்லாம் பிரபு ஒருத்தருக்கான். அவன் எதிர்க்க நீ ஆடுறியா? அப்படியா? யார் அவன்? அதை பற்றி உனக்கு என்ன? நான் கூட்டின்னு போகிறேன். நான் உன்னை ஏமாற்ற மாட்டேன். என்னை பார்த்தா ஏமாத்துற மாதிரியா இருக்க. நீ வா, அவன் முன்னாடி ஆடு. சரி, ஆள் அழகாக இருப்பானா? அழகா? உலகத்தில் இருக்கிற எந்த அழகும் அவனுக்கு நிகர் இல்லை.
அப்படியா? ஜம்முன்னு பௌருஷமாக இருப்பானா, பிரமாதமாக இருப்பான், வர்ணிக்கிறதுக்கு வார்த்தையே இல்லை. பணம் கொடுப்பானா? நீ நினைக்காத அளவு கொடுப்பான். அப்போ நான் வரேன். பிரமாதமாக அலங்காரம் பண்ணிட்டு வந்தா ஸ்ரீநாத் துவாரா கூட்டின்னு வந்துட்டார். நீங்கள் சொன்ன ஆள் எங்கேன்னா, இந்த திரைக்கு அண்ணாண்ட இருக்கான். இது கோவில் மாதிரி இருக்குது. கோவில் நினைக்கிறவாளுக்கு கோவில், சுவாமியோட இடம் நினைக்கிறவாளுக்கு சுவாமியோட இடம். இப்போ தரப்பா பாரு நீ ஆடு. இது மாதிரி என்னை ஏமாற்றக்கூடாது. என்ன உன் பக்தி பாவத்தெல்லாம் எங்கிட்ட காட்டாத. நிஜமாகவே நீ சொல்கிற மாதிரி ஒரு ஆள் இல்லைன்னா எனக்கு கோபம் வரும், ஜாக்கிரதை. நீ கோபப்படுற மாதிரி ஒன்றும் நடக்காது. இவர் மகாத்மா இல்லையா, வல்லபாச்சாரியர் சிஷ்யர். பேர் மறந்துவிட்டேன், கும்பதாசரோ என்னமோ பேர், கிருஷ்ணதாஸ் பேர் மறந்துவிட்டேன். அஷ்டதாசர்களில் ஒருத்தர். அந்த ஸ்க்ரீன் அப்படி திறந்த உடனே இவரோட சங்கல்பத்தினால விக்கிரகம் இல்லை, ஸ்ரீநாதன் நின்றுருக்கானாம். விலை வலுத்து போயிட்டா. ஆடு என்ன நிற்கிறேன்னா, இவ்வளவு அழகா அப்படிங்கிறா, இத்தனை அழகா, இவ்வளவு கம்பீரமா அப்படிங்கிறா. நீ ஆடு ஆடுனா, ஆடுறதுக்கு முயற்சி பண்ணி கொஞ்சம் ஆடினா அப்படியே கீழே விழுந்துட்டா. ஜீவன் கிளம்பி சுவாமிகிட்ட கலந்துடுத்து. துஷ்ட குலத்தில் பிறந்திருந்தா கூட சாதுக்களோட சங்கம் வந்தால் மாறிடும். அப்படி இல்லாமல் நல்ல குலத்தில் பிறந்திருந்து கட்டவாளோட சேர்ந்தால் நம்மளும் நாசமாக போயிடுவோம். அவ்வளவுதானே. அவளுக்கு புரந்தரதாசர் பாட்டுகள்லாம் கேள்விப்படுறா. ஆஹா இவ்வளோ நன்னா பாடுறாரு. கோவிலுக்கு வரும்போது அவளும் பார்த்துருக்கா, அவரை சரித்திரத்திலே வர்ணிக்கிறா. ஜம்முன்னு இருப்பார், பர்சனாலிட்டி அப்படி இருக்கும். ஏற்கனவே அழகுங்கிறது உண்டு. பகவன் நாமா சொல்லி சொல்லி தேஜஸ் வேறு வந்துடுத்து. ஜம்முன்னு இருப்பார். சத்குரு சுவாமிகளை பற்றி சொல்லும்போது அப்படி தான் இருக்காருன்னு சொல்கிறது. அவர் மன்மதனான ஒரு திருமேனி, தங்க ரேகுக்கு இருப்பார்னு சொல்கிறது. இப்படி உஞ்சி உறுத்தி போகும்போதெல்லாம் பார்த்துருக்கா அவர். அவரோட பாட்டை கேட்டு 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 அவர் மேலே ரொம்ப ஈடுபாடு வந்துடுத்து. இந்த பாட்டுகள்லாம் தெரிஞ்ச பாட்டை மனப்பாடம் பண்ணிட்டு அவர் பாட்டு சொல்லித்தரார், வீட்டுக்கு பஜனை எல்லாம் சொல்லித்தரார். ஆனால் இவளால் போய் அங்கே கற்றுக்க முடியாது, சங்கடம். அவர் வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு ஒரு பாத பூஜை பண்ணணும்னு இவளுக்கு ஒரு ஆசை. நம்ம கூப்பிட்டா வருவாரான்னு ஒரு தயக்கம் வேறு. இந்த பாட்டுகள்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுட்டு இந்த பாட்டுக்கெல்லாம் அபிநயம் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கான். அவன் அம்மாவுக்கு இதெல்லாம் பிடிக்கல கட்டோட. என்னடி அவன் யாரோ 9 கோடி ரூபாய் விட்டுட்டு வந்த ஒரு பரதேசியம், அவன் பாட்டை போய் கேட்டுட்டு இருக்கே நீ. பாட்டை கேட்டு நாட்டியம் ஆடு, பணக்கார ஆளுக்கு முன்னாடி ஆடு, காசு சம்பாதி, அதுதான் உன் தொழில். கோவில் கிவில் சாமி பாகவதாள் இதெல்லாம் நமக்கு சமாச்சாரம் இல்லைங்கிறாங்க. இவளுக்கு மனசில் இருக்கிற எண்ணத்தை சொல்லிவிட்டா. அதெல்லாம் முடியவே முடியாது, அவன்லாம் இங்கே வரவே கூடாது, ஜாக்கிரதை, பாத பூஜை என்ன நடக்கிறதே வேறேன்னுட்டா அவன் அம்மா. இவருக்கு தெரியவே தெரியாது இப்படி ஒரு பக்தன் இந்த ஊரில் இருக்கா, நம்மள்ட்ட அவளுக்கு அபிமானம் இருக்குங்கிறது கூட இவருக்கு தெரியாது. இவருக்கு திடீர்னு இந்த கீர்த்தனங்கள்லாம் ஸ்புரிக்கும் போது இந்த க்ரியேட்டிவிட்டி இருக்கிறவாளுக்கு எந்த நேரத்தில் வரும்னு சொல்ல முடியாது. திடீர்னு ஏந்து உட்காந்து எழுத ஆரம்பிச்சுடுறார், ராத்திரியோ பகலோ. அவருக்கு நிறைய சிஷ்யாலும் சேர்ந்து போயிட்டான். அதில் அப்பண்ணான்னு ஒரு சிஷ்யன். சரித்திரத்தில் அப்பண்ணான்னு போட்டிருக்கு. சில பேர் ரங்கன்னு சொல்லுவா, 2 பேர் இருந்திருக்கலாம், நமக்கு தெரியாது. அது அந்த அப்பண்ணா தான் ராவ மகளும் ஒரு வேணுங்கிற கைங்கரியம் எல்லாம் பண்ணுவான். மகாபரிவா ஒரு சமயம் ராகணபதி சார்கிட்ட சொன்னார், என்னை பற்றி எழுதாத, எதையும் எதிர்பாராமல் எங்கூட இருந்து கைங்கரியம் பண்ணுறாள் அவளை பற்றி எழுதுனார். நிஜமாகவே இந்த ஏகாம்பர மாமாவோட மகாபரிவாளும் ஏகாம்பரம் ஆகிய நானும்னு ஒரு புஸ்தகம் இருக்குது. அது படித்தா பெரியவா மேலே நமக்கு என்ன பக்தியோ அதுக்கு ஈக்குவலாக இவாளெல்லாம் வச்சு நமஸ்காரம் பண்ணணும்னு தோணும். அவர் சன்னியாசி, அவர் எப்படியெல்லாம் சரீரத்தை பொருட்படுத்தாமல் அலைஞ்சாரோ அதுக்கு ஈக்குவலாக அலைஞ்சிருக்கா அவ, எதையும் எதிர்பாராமல். அந்த கைங்கரியெல்லாம் நம்மளால் பண்ணவே முடியாது, கற்பனை கூட பண்ண முடியாது. ஏதோ புராண கதை இல்லை, இப்போ சமீபத்தில் அவா அதில் கைங்கரியம் பண்ணவாளாம் இன்னும் இருக்கா. அப்படி ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்திருக்கா இல்லையா. இந்த அப்பண்ணாமும் அப்படி கைங்கரியம் பண்ணுறவர். ஒரு நாள் ராத்திரி அவர் எழுதிகிட்டே இருக்கிறத திடீர்னு கை கால் அலம்பிக்கணும், ஜலஸ்பர்சத்துக்கு போகணும்னு தோணு எடுத்தோம்.
இப்போ இந்த குழாயை திறந்தால் தண்ணி வர மாதிரி சிஸ்டம்லாம் அப்போ கிடையாது. 500 வருஷத்துக்கு அது என்ன அது பின்னாடி கொல்லப்புறத்துக்கு போகிறத காதில் பூனலை சுற்றின்னு முண்டாசை கட்டின்ட்டு வேட்டியை வரிஞ்சு கட்டின்னு அப்பனா ஜலம் கொண்டு வா அப்படின்ட்டு ஓடி போயிட்டார். இவன் அசந்து படுத்துன்னு விட்டான் பாவம். காத்தாலேருந்து வேலை செஞ்சதில் இவருக்கு கை கால் அலமிட்டு வரணும். நாழி ஆகிடுச்சு. எவ்வளோ நேரம் உட்காந்துருக்கிறது. அப்பனான்னு குரல் கொடுத்த உடனே அப்பண்ணா ரூபத்தை எடுத்துன்னு விட்டல் சொம்பு எடுத்துன்னு வந்துடுத்து. ஏகாம்பர மாமா வேதபுரி மாமாவுடைய தகப்பனார் 2 கண்ணும் தெரியாதவருக்கு, வயசானவர். அவருக்கு பாதி ராத்திரி ஏந்து பாத்ரூம் போகணுன்னா வேதபுரி மாமாட்ட வந்து வேதபுரேன்னு குரல் கொடுத்து கூப்பிடுவாரான். அப்புறம் இவர் மெதுவாக ஏந்திருந்து காத்தாலே கைங்கறி மாட்டார், அசதி தெரியாது. அவர் போய் ஐஷன் போயிட்டு வந்து பின்னாடி உட்காந்து வச்சு அவருக்கு அப்புறம் தீர்த்தமெல்லாம் கொடுத்து ஒரு உடம்பு சுத்தம் பண்ணோன்னு கொண்டு விடுவாராம். ஒரு நாள் ராத்திரி இவர் அசந்த படுத்துன்னு இருக்கார். அவள் அப்பாவுக்கு போகணும், குரல் கொடுக்குறார். வேதபுரி மாமா எழுந்திருக்கலை. யார் வந்தான்னு அவருக்கு தெரியாது. பக்கத்தில் வந்து நின்று பிடிச்சிக்கிறதுக்கு கம்பு மட்டும் கொடுத்தது. கம்பை பிடிச்சிட்டு இவர் போயிட்டு வந்துட்டார். ஜலமெல்லாம் எடுத்து கொடுத்தா அவர் வந்தவர் எல்லாம் முடிஞ்சு வந்து படுத்துன்னு விட்டார். கார்த்தால வேதபுரி மாமா கேட்குறார், எப்பா நேற்று ராத்திரி நீ எந்திருக்கவே இல்லையான்னு. ஏந்தேனாடா நீ என்னமோ மௌனமாக இருந்த, நான் பேசிகிட்டே இருக்கேன், நீ பதிலே பேசலான்னா ஜலம் எடுத்து கொடுத்தேன், என்னை கொண்ட விட்ட கூட்டின்னு வந்தேன்னொடனே இவர் கை காலம் உதற ஆரம்பிச்சுடுத்து. அங்கே உட்காந்து பார்த்துட்டே இருந்துட்டு நான் தான் போனேன் அப்படி. ஒரு சங்கராச்சாரியார் பண்ணுற வேலையா இது இல்லையா? இதுதான் கருணை இல்லையா? திருடமுதூர் வெங்கட்ராம பாவதற்கு 2 கண்ணும் கிடையாது. அவருக்கு இதே மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வந்தபோது கிருஷ்ணபிரேமி அண்ணாவே போய் அவருக்கு சேவை பண்ணினார்னு பாகவதால் சொல்லியிருக்காங்கிட்ட. அப்படின்னா பாண்டுரங்கன் ஓடி வந்தாங்கிறது என்ன ஆச்சரியம் இருக்கு. தீர்த்தம் எடுத்துன்னு வந்துட்டான். இவர் கோபமான கோபம், என்ன சோம்பேறி, என்ன தூக்கம், குரல் கொடுத்து எந்திருக்கல இவ்வளவு நேரம் அப்படின்னு. இரு அங்கே போயிடாது இரு அப்படின்னு கிடுகிடுன்னு கை கால் அலமெண்டு. புரந்தரதாசர் எழுதியிருக்கார் தெரியுமா? அதெல்லாம் இந்த காலத்தில் நிறைய பேருக்கு தெரியாது. சொல்கிறேன், ரொம்ப டீட்டெயிலில் சொல்ல முடியாது. என்னென்ன மாதிரியான நேரத்துக்கு மணலை வச்சுட்டு எப்படியெல்லாம் உடம்புல சுத்தம் பண்ணிக்கிறது, எத்தனை ஆச்சமனம் பண்ணுறதெல்லாம் எழுதியிருக்கார். ஆச்சாரமான வாளுக்கு சாப்பிட்டா வாய் அலம்புறதில்லை, கொப்பளிக்கிறதில்லை, கால் அலம்புறதில்லை, பாத்ரூம் போய்ட்டு இருந்தால் கை கால் அலம்புறதில்லை. இன்றைக்கி இந்த அவந்திரையெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம். இதை விட கொடுமை என்ன, கரணை பிறக்கும்போதே கவச கொண்டதோடு பிறந்த மாதிரி, ஷூவோடு பிறந்த மாதிரியே சில பேர் ஷூ சாக்ஸோடையே பிறந்துட்டா மாதிரியே வீட்டுக்குள்ளேயே அதை வச்சு நடமாடுறது. ஆமாம். அப்புறம் நாய் பூனையிலேருந்து எல்லாத்தையும் வீட்டுக்குள்ளே வருதுன்னு பூஜை ரூமில் போய் சுவாமி தான் அதை நக்கலை எல்லா இடமும் சுற்றிட்டு வரும். எது வேற ஒன்றும் இல்லை. இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா தேவதைகள் வராது. எல்லாம் ஜீவராசி தான். நாய் பூனை எல்லாம் ஜீவராசி தான். அதுக்கு ஆகாரம் எங்கே கொடுக்கணுமோ கொடுங்கோ. எதெல்லாம் வீட்டில் வளர்க்கக்கூடாதுன்னு சாஸ்திரம் சொல்கிறதோ அது மீறி நடந்தால் ஒன்றும் அதனால் நேருக்கு நேர் எஃபெக்ட் தெரியாது. நீங்கள் கூப்பிடுற எந்த அழைப்புக்கும் தெய்வம் வராது. நீங்கள் பேர் சொல்லி டாமியோ மம்மியோ கிம்மியோ பேர் அது ஓடி வந்துடும், அவன் வரவே மாட்டான். அதனால் பகவான் கிருபை வேணும்னா சாஸ்திரம் என்ன சொல்கிறதோ அதை செய்யணும். எல்லா ஜீவராசிகள்கிட்டையும் பகவான் இருக்கார், அன்போடு இருக்கணும். சரி, எல்லா ஜீவராசிகள்டையும் தான் பகவான் இருக்கார். ஒரு பாம்பை கொண்டு வந்து வளர்த்து பாருங்களேன், பயமாக இருக்கும் இல்லையா? அதனால் எதை பண்ணணுமோ அதை பண்ணணும், எதை பண்ணப்படாதோ அதை பண்ணப்படாது. வந்துட்டு சொம்ப வச்சுட்டு கையில் என்னடா தூக்கம் அப்படி நெத்தியில் இந்த இடத்துல ஒரு போடு போட்டார் சொம்பால். எல்லா வீட்லேயும் இதெல்லாம் நடக்கும். வேலைக்காரால் தண்டிக்கிறது, குழந்தைகளை தண்டிக்கிறதுலாம் பண்ணுறா. ஒரு ஞானி ஒரு பாகவதால் அப்படி பண்ணலாமாங்கிறது தான் கொஸ்டின் இல்லையா? ஏன்னா இவர் என்ன பாடுறார், முன்னும் பின்னும் மேலேயும் கீழியும் சகலமும் பாண்டுரங்கன்னு பாடுறார். அப்படி இருக்கிறத கல்லும் மண்ணும் மரமும் மட்டையும் எல்லாமே கோவிந்தன்னு பாடுறார். அப்படி இருந்துடுத்துன்னா அணுரேணு திருண காஷ்ட பரிபூர்ண கோவிந்தாங்கிறார். அப்போ எங்கும் இறைவன் நிரம்பி இருக்கான்னா சிஷ்யன் ரூபத்துலையும் இருக்கான் இல்லையோ, வேலைக்காரன் ரூபத்துலையும் இருக்கான் இல்லையோ. துக்காராம் மகாராஜ் சொல்கிறார், சாதுக்கள் எப்படி இருப்பா, தயா கரணே ஜே புத்ராசி தோச்சி தாசாணி தாசி.
பெத்த குழந்தைகள்கிட்ட எவ்வளவு அன்பு இருக்குமோ அவ்வளோ வேலை வீட்டில் வேலை செய்கிற வேலைக்காரட்டியும் இருக்கும். அத்தனை பேர்ட்டையும் அன்பு மட்டுமே காட்ட தெரிஞ்சவா தான் சாதுக்கள்ங்கிறார். இப்போ சாது தர்மத்திலேருந்து விலகிவிட்டார். சாமானிய மனுஷால் ஒரு பாமரர்கள் பண்ணுற வேலை அடிச்சுட்டு போ அப்படின்னா இனிமேல் அப்படி தூங்க மாட்டான் சோம்பேறி மாதிரி அப்படின்ட்டு ஆச்சமனம் பண்ணிட்டு உள்ளே வந்தால் அப்போ நான் தூங்கிட்டு இருக்கான். வாங்கிட்டு தூங்குறான். என்ன ஆள் இல்லாமல் சரி காத்தால பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு பாக்கி எழுத வேண்டியது எழுதினார். சயனிச்சுண்டார். பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் எழுந்திருந்தார். ஸ்நானம் பண்ணி அனுஷ்டானம்லாம் முடிச்சுட்டு கோவிலுக்கு பிரபோதனத்துக்கு போகிறார். ஒரே கூட்டம் சன்னதியில். என்னது அப்படிங்கிறார். சுவாமி நீங்கள் தான் வந்து பார்க்கணும், பகவானோட நெத்தி புடைச்சிருக்கு, அதுலேருந்து ரத்தம் வருதுன்னு. இவருக்கு டக்குன்னு சிங்க்ரனைஸ் பண்ண வரல. என்ன இப்படி வீங்கியிருக்கே என்னன்னு தெரியல. அர்ச்சாவதார திருமேனியில் கல்லுன்னு நினைக்கிறவாளுக்கு கல், கடவுள்னு நினைச்சா கடவுள், அவ்வளோதானே. பார்த்த உடனே என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியலேன்னு தவிக்கிறது. அவள்லாம் சொல்கிறா, ஒரு நவக்கிரக ஹோமம் நவக்கிரக சாந்தி பண்ணலான்னு பார்க்குறோம், பாண்டவனுக்கு ஏதோ திருஷ்டி தோஷம் இருக்குன்னு. அட போடா. நம்ம தப்போன தாத்தா சாமி சொல்லுவார், ஜோசியக்காரர் ஒருத்தர் ஏதோ ஆர்கியூ பண்ணார் சுவாமிகிட்ட, நமக்கு 9 கிரகம் தான் தெரியும், 10ஆவதாக ஒரு கிரகம் இருக்குது தெரியுமோ, அதுக்கு குரு அனுகிரகம்னு பேர் அப்படின்னா. பகவானுக்கு என்ன பலிக்கும் இதெல்லாம், அபத்தம் இல்லையோ. சகல கிரக பல நீவே சரசிஜாக்ஷா நிகில வியாபக நீனே விஸ்வரக்ஷக நீனே சகல கிரக பல நீவே சரசிஜாக்ஷா. இப்போ ஞானசம்பந்தரும் இப்படி பாடினார், இவரும் இப்படி பாடினார். அதில் என்ன வித்தியாசம், இந்த நவக்கிரகங்கள்லாம் சிவன் அடியார்கள்னு பாடினார். ஞாயிறு திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி சனி பாம்பிரண்டும் உடனே ஆசிர நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியார் அவருக்கு மிகவே. நவகிரக ஸ்தலங்கள்லாம் நீங்கள் போய் பாருங்கோ, நவகிரகங்களுக்குன்னு தனி ஒன்றும் கோவில் இல்லை. அவள் எல்லாரும் ஒரு சிவசந்நிதியில் ஒரு பக்கமாக பகவானோட கிருப்பை எதிர்பார்த்து நின்றுட்டுருக்கா. இவா விஷயம் தெரியாமல் அவாட்ட போய் பெட்டிஷன் கொடுக்குறான். அவான்னு சொல்ல, டே நானே இங்கே நின்றுட்டுருக்கேன்டா க்யூவில், நீ எங்கிட்ட கொண்டு கொடுத்தா அங்கே தான் நான் ரீடைரக்ட் பண்ணுவேன், எனக்கு ஏது பவர்ங்கிறாவா. நம்ம பண்ணின பாப புண்ணியங்களுக்கு பலன் கொடுக்கறதுக்கு அவளுக்கு டியூட்டிஃபுல் ஆஃபீஸர்ஸ், அவளுக்கு பல அதிகாரம் உண்டு. ஆல்டர் பண்ணுறதுக்கு அனுகிரகம் பண்ணுறதுக்கு அவளுக்கு பவர் இல்லை. அவளுக்கு மேலே இருக்கிற சுவாமி. இதுதான் ஜென்ரல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். புரந்தரதாசர் அதை இன்னும் கொஞ்சம் மாற்றி சொல்கிறார். அட அவள்லாம் மட்டும் யார், நீ தானே. சர்வம் விஷ்ணுமயம் ஜெகத்துனா நீ தானே. ரவிச்சந்திர புத நீனே, ராகு கேத்துவு நீனே, கவி குரு சனியு மங்களனு நீனே, சகல கிரக பல நீவே சரசிஜாக்ஷா. நவக்கிரக பரிகாரம் பண்ணப்படாதுன்னு நான் சொல்லலை, நீங்கள் பண்ணுங்கோ. அவள் அதை ஏற்றுண்டு பகவான்கிட்ட முறையிடுவா. இது என்னமோ என்கிட்ட ஒரு பேப்பரை கொடுத்துருக்கு, நீ பார்த்து கொஞ்சம் கழித்து போடும்பா, அவ்வளோதான் விஷயம். செலவில்லாத ஒரு பரிகாரம் இருக்குது தெரியுமோ, ரொம்ப செலவே இல்லை. 3 வேளை சந்தியாவந்தனம் பண்ணணும். அதில் ஆதித்யன் தர்ப்பயாமின்னு இருக்கு இல்லையா, இந்த 9 பேருக்கு 9 உத்திரணி தீர்த்தம், அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு. இது ரெகுலராக பண்ணால் நீ அந்த பரிகாரங்கள் பண்ண வேண்டாம். இது பண்ணாமல் அது பண்ணாலும் பலன் இல்லை, அவ்வளோதான் விஷயம். அனுஷ்டானந்தான் முக்கியம். நான் அடிக்கடி கதையில் சொல்லுவேன், நிஜமாகவே பகவானோட கிருபை வேணும்னு நினைக்கிறவா, உலகத்துக்கு நல்லது பண்ணணும், நமக்கு நல்லது பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறவா, பிரம்மோபதேசம் ஆனவா, தயவு பண்ணி 3 வேளை சந்தியாவந்தனம் பண்ணுங்க. தயவு பண்ணி. இது உங்களுக்கு, உங்கள் குடும்பத்துக்கு, உங்கள் குலத்துக்கு, சமஸ்த லோகங்களுக்கும் எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் க்ஷேமம் கொடுக்கக்கூடியது. கார்த்தால 15 நிமிஷம், மத்தியானம் 15 நிமிஷம், சாயந்தரம் 15 நிமிஷம்தான்.
24 மணி நேரத்தில் தண்டமாக்குற நேரம் என்னன்னு எழுதி பார்த்தா நமக்கு தெரியும் இல்லையா? அது எவ்வளவு நேரம் வேஸ்ட்டு பண்ணுறோம், இது எவ்வளவு பிரயோஜனம் இல்லையா? சந்தியாவந்தனம் பண்ணாமல் இருக்கிறத விட பெரிய பாபம் எதுவுமே இல்லை. நான் பர்டிகுலராக யாரையும் சொல்லலை. நான் மகாபரிவா மாதிரி வேதத்துக்குன்னே வந்த மகான்களை வச்சுன்னு பூஜை பண்ணுறவாளே நிறைய பேர் பண்ணாமல் இருக்கிறத பார்த்து நான் வருத்தப்பட்டிருக்கேன். நீங்கள் சந்தியாவந்தனம் பண்ணாதான் அனுஷ பூஜையை விட அவர் சந்தோஷப்படுவார். அது ஸ்ரத்தையாக பண்ணணும், ஆசையாக பண்ணணும். பண்ணுறது இது என்னை காப்பாற்றும், என் குடும்பத்தை காப்பாற்றும், என் குலத்தை காப்பாற்றும், உலகத்தை காப்பாற்றுங்கிற எண்ணத்தோடு பண்ணணும். நம்ம தாத்தா சாமி சொல்லுவார், அர்க்க ஜலத்தால் பூமி நனைஞ்சா மழையால் நனையும்னு சொல்லுவார் இல்லையா? அதனால் பகவானே நவகிரகமாக இருக்கான்னு இவர் பாடின உடனே ரத்தம் நின்று போயிடுது, இந்த புடப்பு உள்ளே போயிடுது. எல்லோரும் ஆச்சரியப்படுறா. இப்போ புரந்தரதாசர் சொன்னாராம், பாண்டுரங்கா யாரோ அபச்சாரம் பண்ணியிருக்கா, அதுக்கு தான் நீ இதை இப்படி வாங்கிட்டு இருக்க. பாண்டுரங்கனுக்கு இன்றைக்கி பண்டரிபுரம் போனேன்னா அபிஷேக குளத்தில் பார்த்தேன்னா நெஞ்சில் ஒரு காயம் இருக்கும், அதுக்கு பிருகுலாஞ்சன்னு பேர். அது என்னவா, பிருகு மகரிஷி மும்மூர்த்திகளில் யார் சிரேஷ்டமானவான்னு கண்டுபிடிக்கிறேன்னு கிளம்பினாராம். கிளம்பி முதல்ல சத்தியலோகம் போனாராம். இவர் வராருன்னு பிரம்மாவுக்கு தெரிஞ்சதுனால சரஸ்வதி வீணை வாசிமா ரொம்ப நாளாச்சு கேட்டுன்னுட்டு வாசிக்க சொல்லி பார்த்தும் பார்க்காத மாதிரி இருந்து விட்டார். அவர் கோபம் சபிச்சு விட்டாராம், அவனுக்கு பூமியில் எங்கேயும் கோவில் இல்லாமல் போகட்டும்னு சபிச்சு விட்டாராம். எங்கேயோ புஷ்கரில் அந்த மாதிரி 1-2 இடத்துல தான் இருக்குது. பெரிய பிரம்மாவுக்கு பெரிய வழிபாடு, மும்மூர்த்திகள் ஒத்தராக இருந்தாலும் வழிபாடு கிடையாது. அங்கேருந்து நேராக கைலாசம் போகிறார். பிரம்மா உடனே எஸ்எம்எஸ் அனுப்பிச்சுட்டார், வந்துட்டுருக்கார் பார்த்துக்கோங்கன்னுட்டார். அவர் என்ன பண்ணார், நீ பாட்டு கேட்டியா நான் டான்ஸ் ஆடுறேன் பார் அப்படின்னு அம்பாள் அவர் நர்த்தனம் ஆடுறாளாம். இவர் வரார், லட்சியமே பண்ணலை, கணச்சு பார்க்குறார், தூத்தம் கொடுக்குறது கூட ஆள் இல்லை. அம்பாள் அச்சுச்சோ இவர் சபிச்சிட போகிறாரு. ரிஷிகளுக்கு தபஸ் இருக்கு இல்லையா, பகவான் கூட சபிக்க முடியும், அப்புறம் அவளுக்கே அது வரும், அது வேறு விஷயம், சபிச்சுடலாம். அப்போ சுவாமி ஆடிண்டே இருக்கிறது அவர் அப்படியே ஆலிங்கனம் பண்ணிண்டு தன் கையால் வந்தனம் பண்ணலாம். அப்படி அவருக்காக நான் நமஸ்காரம் பண்ணுறேன். நான் கன்வின்ஸெல்லாம் ஆக முடியாது. உருவத்தோடு உனக்கு வழிபாடு இருக்கக்கூடாது, உருவம் இல்லாமல் ஒன்று எல்லோரும் கும்பிட்டுட்டோன்ட்டாரான். அதனால் மேலே இருக்கிற ஆவிட பாகம் பரமேஸ்வரனா அப்படி கும்பிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கிற இந்த இடம், மேலே இருக்கிற பானம் சுவாமி, ஆவிட பாகம் அம்பாள். அம்பாள் தான் அது, கை இப்படி அவள் கூப்பிட்றாப்பிலே இருக்கும் சொல்லுவாள். வைகுண்டம் போனார், இது ரெண்டும் தேவையில்லைங்கிற மாதிரி ஒரு ஜம்மு சூப்பராக தூங்குறார். மகாலட்சுமி கால் பிடிச்சி விட்டுட்டு இருக்கா, அது தெரியும் பர்பஸாக பண்ணுறாரு. ஆனால் இவளும் பார்க்காத மாதிரி இதில் பார்த்துட்டா என்ன பண்ணுறது, மாமா வாங்க காப்பி சாப்பிட்றான்னு கேட்குற மாதிரி ஆகிடும். அதனால் இவள் பார்க்காத மாதிரி அதுதே கோவம். இல்லைனா என்னை அவமரியாதை பண்ணுறீங்க, நான் யார் எப்பேற்பட்ட தபஸ்வி நேரம் சேஷ பரியங்கத்தில் ஏறி பெருமாள் நெஞ்சில் ஒரு விட்டார். உடனே டக்குன்னு ஏந்துருது, அச்சுச்சோ எப்போ இல்லைங்க அப்படின்னு கேட்டுட்டு, என்ன போய் உதச்சிட்டே கால் வலிக்காதா உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லி திருவடி பிடிச்சி விட்டுட்டு காலுங்கீழே அவருக்கு ஒரு கண்ணு உண்டான். அது அந்த கண்ணுனால தான் அவருக்கு இவ்வளோ பவர். அந்த கண்ணை பிடுங்கி விட்டார். சேவை பண்ணுறாப்புல மகாலட்சுமி கோபம் வந்துவிட்டான், வக்ஷஸ்தலத்தில் உதச்சிட்டார். வக்ஷஸ்தலத்தை நான் இருக்கேன், நான் இருக்கிற இடத்துல அவர் உதச்சதை நீங்கள் கண்டிக்காமல் கால் பிடிச்சி விட்டாள் இல்லையா, நான் கிளம்புறேன் அப்படின்னு கிளம்பி வந்துட்டாளாம். அப்படி கோவிச்சுண்டு வந்தவ தான் கோல்ஹாப்பூர் மகாலட்சுமியாக இருக்கா. மகாலட்சுமி போனதுக்கப்புறம் ஒரு வைபவமெல்லாம் போகி அவர் திருவேங்கட மலையில் புத்துக்குள்ளே இருந்து தபஸ் பண்ணி தான் அப்புறம் ஸ்ரீனிவாசன் ஆனார் அப்படின்னு சரித்திரமெல்லாம் இருக்குது. அந்த பிருகு உதச்ச அந்த காயம் திருப்பதி பெருமாளுக்கு இருக்கான்னு தெரியாது, பாண்டுரங்க நெஞ்சில் இருக்குது. இன்றைக்கி நீங்கள் அங்கே உற்சவமூர்த்தி கடையில் வாங்கினா கூட அந்த பாதம் அப்படி இருக்கும். ஒரிஜினலாக சுவாமி திருமேனியில் அந்த கால் கட்டவரில் பதிஞ்சிருக்கும். அவர் கேட்குறாராம், பிருகு உதச்ச வடு நெஞ்சில் இருக்கா மாதிரி தலையில் புடப்பை காட்டி மறைச்சியே, யார் என்ன அபச்சாரம் பண்ணான்னு எனக்கு தெரியல, ஆனால் உனக்கு யார் அபச்சாரம் பண்ணியிருந்தாலும் இதோ எதிர்க்க இருக்கிற இந்த தூணில் கட்டி வச்சு அவனை அடிக்கணும்னாராம். நானே மன்னிச்சுட்டேன்டா, நீ ஏன்டா இப்படியெல்லாம் வரம் கேட்டு அவஸ்தைப்படுறேன், ஒன்று தானே ஒதுக்க போகிறேன் கிடைச்சில அப்படின்னு சுவாமி நினச்சிட்டார். அவளா வீட்டுக்கு அவர் வரணும்னு ஆசைப்படுறா, இவர் இப்படி ஒன்று சொல்லிவிட்டார். 2 2 4ன்னு ஒரு கணக்கு போட்டார், விட்டார்.
ஜம்பன்னு தெருவில் பஜனை பண்ணிட்டு போகிற யார் இந்த தாசி வீட்டில் அவள் வீடு எந்த தெருவில் இருக்கோ அந்த தெருவில் புரந்தரதாசர் ரூபத்தில் பாண்டுரங்கன்னு பஜனை பண்ணிட்டு போகிறேன். நாடுங்காதரேனு நின்ன நாமடுங்கே விட்டலா. உசடோங்காவோட கன்னடம். நான் வளைஞ்சிருந்தா உன் நாமம் வளைஞ்சிருக்குமா? நதியுடுங்காதரேனு உதகடுங்கே விட்டலா. நதி இப்படி வளைஞ்சு வளைஞ்சு போகிறது, தண்ணி எடுத்தாலும் ஸ்ட்ரெயிட்டாக தான் இருக்கும். பில்லுடுங்காதரேனு பானடுங்கே விட்டலா. அப்படி வளைஞ்சிருக்கும் வில்லு, அம்பு ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும். புஷ்படுங்காதரேனு கந்தடுங்கே விட்டலா. ஜம்முன்னு புஷ்பத்துலேருந்து வாசனை வருது, பூ வளைஞ்சிருக்கும், வாசனை வளையுமான்னு. ஆகளுடுங்காதரேனு ஹாலுடுங்கே விட்டலா. பசுமாடு கொம்பு வளைஞ்சிருக்கும், பால் கோணலாக இருக்காது இல்லையோ. அது மாதிரி ஒன்று ஒன்றா அப்படி சொல்லிட்டு இதோட அர்த்தம் என்ன? யார் எந்த குலத்தில் பிறந்தாலும் பக்தி இருந்ததுன்னா அதை சுவாமி மதிப்பாருங்க. இந்த இடத்துல சோக்காமேளா மகாராஜ் பாடினது எல்லா எக்ஸாம்பிளும் சொல்கிறார். அவர்கிட்டேருந்து எடுத்துட்டு இருக்காருங்கிறதுக்கு என்ன அடையாளம்னா, நானு ஹொலைய நாதரேனு நின்ன நாம ஹொலைய விட்டலா. நான் புலையனா பறந்திருந்தா கூட உன் நாமம் நிஷித்தம் இல்லையேங்கிறார். அப்போ இது சோக்காமேளா மகாராஜுக்காகவே எழுதப்பட்ட ஒரு லைன். அதனால் அப்படி பகவானோட நாம மகிமையை பாடிட்டே வர்றார். இது தமிழ்லையே இந்த பாட்டு இருக்குது தெரியுமோ? நான் கோணலா இருந்தா நாமம் கோணலோ அப்படின்னு இருக்கு. அப்போ சொக்காமல மகாராஜ் உசடோங்கா பரி ரசன வேடோங்கான்னு கரும்பு விளைஞ்சிருக்கும், திதிப்பு விளையாதுன்னு அவர் பாடுறார். ஒரே பாவந்தான். அப்படி பஜனை பண்ணிட்டே நாராயண 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 பஜனை பண்ணிட்டு வரது பார்த்தா அதோட நம்ம தெருக்குள்ளே வந்துட்டாரே அப்படின்னு ஒரே சந்தோஷம். நமஸ்காரம் பண்ண அவன் அம்மா, ஹே அவனெல்லாம் உள்ளே கூப்பிடாத, அவன் பணத்தை தொலைச்சிட்டு வந்தவன், அவன்லாம் வீட்டுக்குள்ளே வந்தால் நமக்கு இருக்கிற பணமெல்லாம் போய்டுங்கிற காதிலே வாங்கலை. வருவாரான்னு தயங்கிட்டு நிற்கிறான். அங்கே தான் வரேன்னு ஜாடை காட்டுறார். இப்போ ஒரிஜினல் புரந்தரதாசர் இருந்தால் வரமாட்டார். இவன் இல்லாத இடமே இல்லையே. உள்ளே ஒரே சந்தோஷம். பாத பூஜை எல்லாம் பண்ணான். ராத்திரி நான் உன்னோட நர்த்தனம் பார்க்குறதுக்குன்னு வரப்போகிறேன், இன்றைக்கி பாத பூஜைக்கு வந்தேன் அப்படின்னு போயிட்டேன். போனோன்னு அம்மா திட்டுன்னு திட்டினான். அவன்லாம் ராத்திரி வந்தானா அவனுக்கும் கெட்ட பேர் உனக்கும் கெட்ட பேர், இதெல்லாம் பண்ணாத வேண்டாம். அவன்கிட்ட காசு கிடையாது, பேர் காசு கேளு. அம்மா என் குருமா, குருவாவது மண்ணாங்கட்டியாவது, அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லடி, காசு தாண்டி கடவுள் அப்படிங்கிற அவன் அம்மா. ராத்திரி வந்தார். வந்த உடனே நீ ஆடு, உங்கள் பாட்டில் தான் பாடி தான் ஆட போகிறேன், என் பாட்டை பாடி நீயும் ஆடுறதுக்கு நான் பாடுறேன், நீ ஆட அப்படின்னார். என்ன பாக்கியம் அவளுக்கு, பரம சந்தோஷம். பாண்டுரங்கா என்னுடைய பிரார்த்தனையை நீ கேட்டுட்டியே, பேர்பட்ட மகாத்மா, நான் ஒரு மகா பாபி என் வீட்டுக்கு வந்துவிட்டாரு, குரு வந்ததுக்கே சந்தோஷப்படுறா, விட்டலே வந்திருக்கான்னு அவளுக்கு தெரியாது. இப்போ ஒரு பாட்டு பாடுறார். என்ன? பாண்டுரங்கன்னா யாருன்னு பாடுறார். பாண்டுரங்கன்னா யாரு? சிம்பிள், அழுதா ஓடி வரும் யாரோ அவன் பாண்டுரங்க. யாரே ரங்கனா, யாரே கிருஷ்ணனா, யாரே ரங்கனா கரைய ಬಂದವನು ಯಾರೇ ರಂಗನಾ, ಯಾರೇ ಕೃಷ್ಣನಾ, ಕರಿರಾಜವರದನ ಪರಮ ಪುರುಷನ, ಕರಿರಾಜವರದನ ಪರಮ ಪುರುಷನ, ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಕರೆಯ ಬಂದವನು, ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಕರೆಯ ಬಂದವನು ಯಾರೇ ರಂಗನ, ಯಾರೇ ಕೃಷ್ಣನ, ಯಾರೇ ರಂಗನ ಕರೆಯ ಬಂದವನು, ಯಾರೇ ರಂಗನ. ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾಪ ವಿನಾಶನ ಈ ಬರಿಯಂದಲಿ ಕರೆಯ ಬಂದವನು. கூப்பிட்டா உதவிக்கு யார் வராளோ வரமாட்டாளோ, கூப்பிட்டா சுவாமி வருவாருங்கிறார் அவர்.
கூப்பிட்டவன ஓடி வருவன் யாரோ அவன் தான் விட்டல்ங்கிறார். அவர் வரிசையாக பாட 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 ஆடிண்டே இருக்கா. அம்மாவுக்கு கோபமான கோபம். இன்றைக்கி பார்த்து யாருமே வரலையே, வழக்கமாக வாடிக்கையாக வர்றவாள்லா வந்தானே இவனை விரட்டி விட்டுடலாமே, இவன் ஏன் உட்காந்து உயிர் எடுக்கிறான், இத்தனை ஆட்டமும் வேஸ்ட்டு, 10 பைசா பெறாது இவன்ட்ட அப்படின்னு அவளுக்கு ஒரே கோபம். ஆடி முடித்த உடனே ஆல்மோஸ்ட் வெடியறதுக்கு முன்னாடி நிறுத்திட்டு, இங்கே வர்றவாள்லாம் உனக்கு ஏதாவது சம்மானம் கொடுப்பா இல்லையா, நானும் உனக்கு ஏதாவது கொடுக்குறேன். சுவாமி நீங்கள் வந்ததே எனக்கு சம்மானம் தான், என் மானசீக குரு இங்கே வந்துட்டாள், எனக்கு இதுக்கு மேலே என்ன வேணும்? இல்லை இல்லை இல்லை, உங்கள் அம்மா எதிர்பார்ப்பா, எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி ஜோல்னா பையில் கையை விட்டு ஒரு ரத்தன கங்கணத்தை கொடுத்தார். விலை மதிப்பில்லாதது அப்படின்னார். அதை பற்றி எனக்கு இல்லை, உங்கள் கையால் கிடச்சதே விலை மதிப்பில்லாதது சுவாமி, நமஸ்காரம் பண்ண கிளம்பி போயிட்டார். நாளைக்கு வர இன்னொன்று கங்கணமும் தரேன் அப்படின்ட்டு போயிட்டார். போன உடனே அவள் அம்மா, ஏண்டி இவ்வளவு நேரம் இந்த பரதேசிட்டு என்ன வேலை உனக்கு அப்படின்னா, தண்ணி இப்படியெல்லாம் திட்டுறியே, கொடுத்துருக்காரு பாரு. என்னத்தை கொடுத்தான்? 2த்தையும் இன்றைக்கே கொடுத்துருந்தா பரவாயில்ல, நாளைக்கு வருவானோ மாட்டானோ, ஒன்றை வச்சு என்ன பண்ணுறதுங்கிறா. லௌகீகமாக இருக்கிறா, எப்போது திட்டுதான் திட்டுவா. மறுநாள் கோவிலில் திறக்கும்போது சுவாமிக்கு கையில் இருக்கிற ரத்தன கங்கணத்தை காணும். இப்போ இன்றைக்கி பண்டரிபுரத்துக்கு போனால் சுவாமிக்கு ராத்திரி நகையெல்லாம் போடுறதில்ல, இதெல்லாம் நடந்ததுக்கப்புறம் மாறிப்பாள போகிறதுக்கு தெரியல. பானுதாசரை சரித்திரத்தில் ரத்தன பதக்கத்தை எடுத்து பானுதாசர் கொடுத்து மாட்டி விட்டார் அவரை. அது மாதிரிலாம் நிறைய இருக்குது, சோகாமலா மகாராஜ் சரித்திரத்தில் இருக்குது. அப்புறம் இவர் இப்படிலாம் பண்ணி இவரை அடுத்தவா கழுத்தில் போட்டுவிட்டு அவளை மாட்டி விட்டுறாருங்கெல்லாம் துளசி மாலையோடு சரின்னு ஆக்கிட்டா. இப்போ பண்டரிபுரத்துக்கு போனால் எல்லாம் பீதாம்பரம்லாம் கட்டிட்டு இன்னும் சாதாரண ஒரு வஸ்திரத்தை கட்டி தலைப்பாயை கட்டி துளசி மாலை போட்டு நீ யாருன்னு வேணால் கொடுத்துக்க போய் ஆளை விடியா அப்படின்னு பண்ணிட்டா. இப்போ கோவிலில் மறுநாள் பார்க்கும்போது நகையை காணும். ஒரு கையோடது இருக்குது, ஒரு கையெழுத்து காணும். என்னன்னு தெரியலையே, விலை உயர்ந்ததாச்சே, ராஜாவுக்கு தெரிஞ்சால் என்ன நடக்குமோ எல்லாரும் பயப்படுறா. யார் வந்தா, யார் போனா, யார் கடைசியாக வந்தான் விசாரணை. ராஜாட்ட போயிடுத்து. ராஜா கோபமான கோபம். கோவிலுக்குள்ளே வந்து சுவாமி நகை, அந்த காலத்தில் பகவான்கிட்ட திருடுறது பாப்பம்னு நினச்ச ஒரு காலம் இருந்தது இல்லையோ. இப்போ எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. இப்போ திருடுறவன் என்ன சொல்கிறான், கடவுளும் மக்களும் ஒன்று தானே, அதனால் மக்கள் சார்பில் நான் திருடுறேங்கிறான். அவன் இந்த அகம் பிரம்மாஸ்மியை வேறு மாதிரி புரிஞ்சுட்டு இருக்கான் போல் இருக்கு. நானே கடவுள் தானே, அதனால் அவரோட சொத்தெல்லாம் என் சொத்துன்னு திருடின்னு இருக்கான். ராஜாவுக்கு தெரிஞ்ச உடனே ரொம்ப கோபம் வந்துடுத்து. விசாரணை பண்ண கடைசியாக யார் வந்தான்னு. எல்லாரும் போனதுக்கப்புறம் கடைசியாக புரந்தரதாசர் தான் இருந்தார். அவர் நித்தியப்படி பஜனை பண்ணுறவர். ராஜாவுக்கு ரொம்ப மரியாதை உண்டு, விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணுவான். அவர் அப்படிலாம் பண்ணியிருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. அவர் ஏற்கனவே 9 கோடி ரூபாய் விட்டுட்டு வந்தவர் தானே, அவருக்கு இதெல்லாம் எதுக்கு. அப்புறம் கோவிலை பூட்டிட்டு போயிட்டோம். பாருங்கள், சீல் வச்சுருக்கோம், நாங்களே தான் திறந்தோம், ஒன்றும் யார் வந்தால் என்ன ஒன்றும் தெரியல. சரி தண்டரா போடு, யார் இந்த நகை கண்டுபிடிச்சி கொடுக்குறாளோ அவளுக்கு சம்மானம் உண்டு. அப்படி இல்லாமல் இன்னைக்குள்ள தகவல் வரலைன்னா நாளைக்கு வீரர்கள் வீடு வீடாக பூந்து தேடுவா. கிடச்சிடுத்துன்னா யார் வீட்டில் கிடைக்கிறதோ அவளுக்கு சிரச்சேதம்னு அனௌன்ஸ் பண்ணான். அவன் அம்மா சொன்னான், நல்ல அழகாக இருக்குடி உன் குருநாதன், மொத்தமாக குடும்பத்துக்கே ஒலை வச்சு விட்டானே, இவன் இவன் வரலேன்னு யார் எழுதா, கொடுக்கலேன்னு யார் எழுதா. இல்லைம்மா பாரு திருட்டு பைய, இவன் என்ன பாகவதன் அவன், அவர் அப்படிலாம் பண்ணுறவர் இல்லைம்மா. கொண்டு போய் நம்மளே கொடுத்துட்டா தண்டனையிலேருந்து தப்பிக்கலாம், நீ கொண்டு போய் கொடுத்துருவோம். இல்லை அவர் கொடுத்த பிரசாதம், நீ கொடுக்கலன்னா நான் கொண்டு போய் கொடுத்துருவேன், நீ என்கிட்ட தரமாட்டேன்னு நீங்கள் வந்து நடந்ததை நான் சொல்லிவிடுவேன். புரந்தரதாசர் வரார், கோவில் அல்லோலப்படுறது விஷயத்தை விசாரிக்கிறார். ரொம்ப வருத்தப்படுறார். சுவாமி நகை போய் திருடுவாளா யாராவது, பகவானை விட வஸ்தி வேறு என்ன இருக்குது. ஜனாபாய் சொன்னால் 1ஆம் நம்பர் திருடன் நீதான். தரில்லா பண்டரி சாச்சோர் சோர் 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 களா பாந்தோ நீ ஆத்தோர். உலகத்திலேயே திருடன் நீதான். ஆனால் நான் உன்னை பிடிச்சுட்டு என்ன பண்ணுவேன் தெரியுமா, ஹிருதயத்தில் ஜெயிலில் வச்சு விடுவேன் உன்னை, ஜாக்கிரதை. அது மட்டும் போராது, உனக்கு கடுமையான தண்டனை கொடுக்கணும். என்ன அடி அடிக்க போகிறேன் தெரியுமா, அகம் பிரம்மாஸ்மி அகம் பிரம்மாஸ்மின்னு சோகம் மந்திரத்தால் அடிப்பேன். ஏன்னா எல்லாரும் நானே பிரம்மம்னு விட்டா அப்புறம் என்னை கும்பிட்றதுக்கு ஆள் இல்லையான்னு வருத்தப்படுவான் அவன். அதனால் அத்வைத ஞானத்தால் அவனை அடிப்பேன் அப்படின்னு ஜனாபாய் பாடுறா. பகவான்கிட்டேருந்து யாராவது எடுப்பாளா, அது இவ்வளோ பெரிய பாப்பம் இல்லையா, ரொம்ப வேதனைப்பட்டார்.
ஜனங்கள்லாம் ஒருத்தராக வந்து போயின்னு இருக்கா கோவிலில். நித்தியப்படி பூஜைக்கு பங்கம் இல்லாமல் நடக்குது. ஆனால் யாரையும் கிட்டக்க அளவு பண்ணலை, தள்ளி நின்று தான் பார்க்க முடியாது விட்டுருக்கான். அரசாங்க சிப்பந்திகள் வந்து இன்னும் போயின்னு இருக்கா. நகை கிடைக்கிற மட்டுக்கும் ராஜா ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாக இருப்பார். அம்மா ஒன்றுமா கோவிலுக்கு வந்தா. இதை கொடுக்கணும்னு அவன் அம்மா நினைக்கிறா. கொடுக்க வேண்டான்னு இவ சொல்கிறா. கையிலையாவது போட்டுண்டு வான்னா. கையில் போட்டுட்டா அவன் கொடுக்க வேண்டாம், காட்டிடலாமேன்னு அவன் அம்மாவோட எண்ணம். அவங்க போட்டுன்னு வந்த உடனே சுவாமி நமஸ்காரம் பண்ணுறத அந்த கங்கணத்தை பார்த்துட்டா எல்லாரும். இதோ இருக்குது அப்படின்னா. இது எப்படி உங்கள்கிட்ட வந்ததுன்னா, அவள் இல்லை நான் தான் எடுத்தேன், ஏதோ சம்மந்தம் இல்லாமல் பேசுகிறான், குருவை காட்டி கொடுக்கக்கூடாதுன்னு. அதெல்லாம் ஒன்றுமில்ல, பொய் சொல்கிறத நிற்கிறானே இவன் தான் கொண்டு கொடுத்தானே. எதுக்கு என்ன உங்களை பற்றி இப்படி சொல்கிறாளே? எனக்கு அவள் யாருன்னே தெரியாது, நான் வாத்துக்கெல்லாம் போனதே இல்லைங்கிறார். பாவம், அவள் இந்த ஊரில் தாசி, தெரியாது, நான் அந்த பக்கம்லாம் போனதில்லை, கோவிலை சுற்றி பஜனை பண்ணிட்டு வருவேன், அவ்வளோதான், எனக்கு ஒன்றும் தெரியாதுங்கிறார். அவள் அப்படியே தகச்சு போகிறா. இவர் தானே கொடுத்தார், ஒரு மகாத்மா அப்படி பொய் சொல்லுவாரா? ஆனால் அது ஏதோ காரணம் இருக்கு, நம்ம குருவை காட்டி கொடுக்கக்கூடாதுன்னு இருக்கா. அம்மா நீ உண்மையை சொல்லலைன்னா உனக்கு மரண தண்டனை கிடைக்கும் அப்படின்னு அவள் மிரட்டுறா. புரந்தரதாஸ் சொன்னாது, பார் பொய் சொல்லாத, நீங்கள் என்னோடய குருன்னா, இப்போ அதெல்லாம் தேவையில்லை, நான் உன்னை பார்த்ததே இல்லை, என்ன நடந்ததுங்கிறத சத்தியமாக சொல்லு, என் மேலே ஆணையாகன்னார். நான் என்ன பண்ணுறது சுவாமி இப்படி சொல்லிட்டேளே, நீங்கள் தான் வந்தேள், நேற்று ராத்திரி பூரா நீங்கள் பாடினேள், நான் ஆடினேன், நீங்கள் இந்த ரத்தன கங்கடத்தை கொடுத்தேள்னு எல்லாருக்கும் தூக்கி வாரி போட்டுடுது. அட பாவி மனுஷா, இவ்வளவு நாளாக நல்லவனாட்ட நடித்து தாசி வீட்டுக்கு போனதோடு இல்லாமல் பகவானோட நகையை திருடி கொடுத்துருக்கியே, நேருக்கு நேர் நிரூபணம் ஆகிடுத்தே, இனிமேல் என்ன பண்ண முடியும்? சிவன் சார் ஒரு விஷயம் எழுதுகிறார், அவள் போட்டுன்றப்பறம் அந்த நகையை சுவாமிக்கு போடப்படாதுங்கிறதுக்கு அவள் எடுத்து உருக்க சொல்லிட்டான்னு ஒரு விஷயம் எழுதியிருக்கார். வேறு சரித்திரத்தில் அது காணப்படாத விஷயம். அது வாஸ்தவம் தானே, ஒரு நிமிஷம் போட்டப்பறம் சுவாமிக்கு போட முடியாது இல்லையா? ராஜாவுக்கு டிசைட் பண்ண முடியல, முதல்ல ஜெயிலில் போட சொல்லிட்டானாம், அப்புறம் தான் கசையடி தண்டனை கொடுத்துருக்கான். விசாரிக்காமல் ஒரு ஜனங்கள் பூஜை பண்ணுற ஸ்தானத்தில் இருக்கிற ஒருத்தருக்கு டக்குன்னு தண்டனை கொடுக்க முடியாது. அவருக்கு திகைச்சு போயிட்டார். நான் பண்ணலை, ஒன்று எங்கேயோ நடக்கலாம், உன் எதிர்க்க நடக்கிறது, 2 அந்த பொண்ணும் நான் வந்தேன் கொடுத்தேன்னு சொல்கிறா, நான் போலேன்னு எனக்கு தெரியும், இந்த கங்கணம் எப்படி அங்கே போச்சுன்னு தெரியல, எல்லா சாட்சியும் எனக்கு விரோதமாக இருக்குது. எந்த ஊரில் மதிப்பு மரியாதையுமாக நடமாடி அத்தனை பேரும் என்னை நமஸ்காரம் பண்ணி ராஜா உள்பட மரியாதை பண்ணாலும் அந்த இடத்துல எனக்கு திருட்டு பட்டம் கட்டிவிட்டா. நான் எப்படி உயிரோடு இருக்கிறது பாண்டுரங்கா? நான் பாகவதன், பாகவதாலாம் சன்னியாசிக்கு சமம், எனக்கு மான அவமானம் கிடையாது. ஆனால் இதனால் என்ன ஆகும், பஜனை பண்ணுறவெல்லாம் அயோக்கியன்னு ஒரு கெட்ட பேர் வந்துடுமே, என்னால் பாகவத சமூகத்துக்கு கெட்ட பேர் ஆகிடுமே பாண்டுரங்கா அப்படின்னு வேதனைப்படுறார். அவர் சிறைச்சாலையில் போட்டு விட்டாளாம். யாக்கே ನಿರ್ದಯನಾದಿಯೋ ಹರಿಯೇ ಶ್ರೀಕಾಂತನೇ ನಮ್ಯಾಲೆ ಎಳ್ಳಿಟ್ಟು ದಯವಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನಿರ್ದಯನಾದಿಯೋ ಹರಿಯೇ. ಕಂಗಟ್ಟು ಕಂಬದಲ್ಲಿ ನರಹರಿಯೇ ನೀ ಬಂದೆ, ಇಂಗದ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಿ. ಮಂಗಳ ಪದವಿದ್ದು ಆಯನ್ನ ಸಲಹಿತಿ, ಬಂಗಾರು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟನೋ ಕೇಳೋ ಹರಿಯೇ, ಯಾಕೆ ನಿರ್ದಯನಾದಿಯೋ. ಅಜಾಮೇಳನು ಅಣ್ಣನೋ ವಿಭೀಷಣನೋ ತಮ್ಮನೋ ನಿಜ ರುಕ್ಮಾಂಗದ ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕ ಮಗನೇನು, ಅವರೆಲ್ಲ ಹಿತರನೋ ನಾನಿನಗೆ ಅನ್ಯನೋ, ನ್ಯಾಯವಲ್ಲವೇ ತಂದೆ ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲ, ಯಾಕೆ ನಿರ್ದಯನಾದಿಯೋ ಹರಿಯೇ.
பாண்டுரங்க 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 ஹரி பாண்டுரங்க 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 ஹரி பாண்டுரங்க 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 ஹரி பாண்டுரங்க 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 ஹரி பாண்டுரங்க ஹரி வாசுதேவ ஹரி பாண்டுரங்க ஹரி வாசுதேவ ஹரி பாண்டுரங்க 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 ஹரி பாண்டுரங்க 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 ஹரி பாண்டுரங்க 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 ஹரி பாண்டுரங்க 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 ஹரி யாக்கே ನಿರ್ದಯನಾದಿಯೋ ஏண்டா இறக்கம் இல்லாமல் இப்படி ஆயிட்ட ಶ್ರೀಕಾಂತನೇ ನಮ್ಯಾಲೆ ಎಳ್ಳಿಷ್ಟು ದಯವಿಲ್ಲ பிரகலாதனை காப்பாற்றது கம்பத்தை உடைச்சுன்னு வந்தியாமே அது கதை இல்லை இல்லையா நிஜம்தானே ஏன் நான் அப்படி அவமானப்படுறேனே உனக்கு தெரியலையா பார்த்துட்டு இடுப்பில் கையை வச்சு நின்றுட்டு இருந்திய என்ன நியாயம் அவ்வளோ பாபம் பண்ண அஜாமேடனை காப்பாற்றினியாமே அவன் அண்ணனா உனக்கு ராட்சச குலத்தில் பிறந்த விபீஷணன் வந்து தம்பியா ருக்மா கதா அக்கா பிள்ளையா எவ்வளோ துட்டு கொடுத்தான் ಬಂಗಾರು ಎಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟನು ಕೇಳೋ ಹರಿಯೇ ಅಜಾಮೇಳನು ಅಣ್ಣನೋ ವಿಭೀಷಣನು ತಮ್ಮನೋ ನಿಜ ರುಕ್ಮಾಂಗದ ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕ ಮಗನೇನು ಅವಳನ್ನ ಉಸ್ತಿಯಾ ಅವರೆಲ್ಲ ಹಿತರನೋ ನಾನಿನಗೆ ಅನ್ಯನೋ ನ್ಯಾಯವಲ್ಲವೇ ತಂದೆ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ யாக்கே நிர்தயனாதியோ ஹரியே அப்புறம் தோணித்து நீ காரணம் இல்லாமல் பண்ண மாட்டேன் பாபத்தினால தண்டனை அனுபவிச்சுட்டு திட்டினா திரும்பி பாபம் ஜாஸ்தியாகும் ನಾ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ಬಲವಂತವಾದರೆ ನೀ ಮಾಡುವುದೇನು ದೇವಾ நான் அவ்வளோ பண்ணியிருக்கேன் அப்போ எனக்கு இந்த தண்டனை தேவைன்னு தான் தோன்றுறது ஆனால் கஷ்டமாக இருக்குடா காப்பாத்துறா நீ ஒன்றும் பண்ண முடியாது பிரம்ம லிபின்னு சொல்கிறாளே சாமான்ய வல்லவிது பிரம்ம பொரத பொரக பிரம்மா எழுதின எழுத்தை யாரும் மாற்ற முடியாதுன்னு சொல்கிறாளே அவராக எழுதி விட்டாரா நான் பண்ணின பாப்பத்துக்கு தானே எழுதினார் போன ஜென்மாவில் பண்ணினது முந்தின ஜென்மாவில் பண்ணினது ஞாபகம் இல்லை இந்த ஜென்மாவில் பண்ணினது அவ்வளோ பாப்பம் இருக்கேன் நம்ம தாத்தா சாமி சொல்வார் இந்த ஜென்மாவில் உடுத்தி கிழித்த வஸ்திரத்தோட கணக்கே தெரியாதே பாபத்தை பற்றி எப்படி தெரிஞ்சுக்க முடியும் சொல்கிறார் எவ்வளவு கருமையாக இருந்தேன் ஒரு தான தர்மம் பண்ணதில்லை ஒரு பூஜை பண்ணதில்லை ஒரு சத்சங்கத்துக்கு போனதில்லை ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟವನಲ್ಲ ಪರಸತಿಯರ ಸಂಘ ಒಂದು ಕಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟವರಲ್ಲ நகை வியாபாரம் பண்ணுறேன் ரத்ன வியாபாரம் பண்ணுறேன்னு எத்தனை பேர்ட்டு அச்சடி விழிஞ்சிருக்கேன் நான் ಮತಿಹೀನರೋಡೆ ಕೂಡಿ ಮರುಳಾಗಿತೇನೋ ದೇವ ಗತಿಯಾವದೋ ಎಲ್ನ ಪರಮ ಪುರುಷ ಹರಿಯೇ வியாபாரம்னா எல்லாத்தையும் தான் பேச வேண்டி வரும் சாதுக்கள்கிட்ட பேசுகிறேன்னு முடியுமோ நானே சாதுவாக இல்லையே அசடா அச்சு பிச்சா தானே இருந்தேன் நான் எதிரடா ஃபஸ்ட்டுன்னா சோத்தில் ஃபஸ்ட்டுங்கிற ಅನ್ನಪಾನಗಳಿಗೆ ಅಗ್ರಗಣ್ಯನಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಸಂಧ್ಯಾ ಜಪ ಕರ್ಮಗಳ ನೀಕಿ காத்தாலேருந்து ஸ்நானம் பண்ண மாட்டேன் உன் நாமாவை சொல்ல மாட்டேன் அனுஷ்டானம் பண்ண மாட்டேன் ದೀನವತ್ಸಲ ಎಂದು தியானவ ಮಾಡದೆ பகவானே தீனவத்சலா பாண்டுரங்கான்னு சொன்னதில் ஒரு சுவானம் நாய் போகிற வீடு விடா தெரிஞ்சுட்டு இருந்தேன் நான் நல்லவனா உன் கருணையை எதிர்பார்க்கறதுக்கு எனக்கு தகுதி இருக்கா ஆனால் நான் பண்ணின கர்மா அப்படி இருக்கிறத நீ என்ன பண்ணுவேப்பா என் பொண்டாட்டி அழுதா எனக்கு பக்தியை கொடுத்த குரு அனுகிரகத்தை கொடுத்த என்னை காப்பாற்றினேன் அந்த கணக்கை கழிக்கணுமே பாபத்தை கழிச்சாக்கணுமே என்ன பண்ண முடியும் அவர் சொல்கிறார் நானே ஒரு வழி சொல்கிறேன் பாண்டுரங்கா ಇನ್ನಾದರೇನು ನಿನ್ನ ದಾಸರ ಸಂಗವಿತ್ತು மன்னிசி சலகையா மன்மத ஜனகனே எவ்வளவுதான் தப்பு பண்ணியிருந்தா கூட உன் அடியார்களோடு நான் சேர்ந்து பழகிட்டேன் இல்லையா அதனால் எனக்கு நீங்கள் ஒரு மார்க் போடக்கூடாது
ಅನ್ಯರೊಬ್ಬರು ಕಾಣೆ ಆದರಿಸುವರಿಲ್ಲ ಪನ್ನಗ ಶಯನ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ விட்டல. உன்னை தவிர எனக்கு வேறு கதி இல்லையே, என்னை காப்பாற்று காப்பாற்றுன்னு அழறார். எல்லா விதத்திலையும் விசாரணை பண்ணி இவர் தான் நிரூபணம் ஆயிடுத்து அவளோட லெவலில். ஜனங்களுக்கு ஒரு பயம் உண்டாகணும். எங்கேயோ சிறைச்சாலை வச்சு தண்டிச்சா ஜனங்களுக்கு தெரியாது, ஜனங்களுக்கு தெரியணும். அதனால் சன்னதி எதிர்க்க இருக்கிற தூணில் கட்டி அடிக்கணும்னு ராஜா சொன்னான். அதுதான் இவர் வேண்டின்றார் இல்லையா. அவர் தூணில் கட்டா அடி விழ போகிறது, அடிக்கிறதுக்கு ஆள் வாட்ட சாட்டமாக சவுக்கோடு நிற்கிறான். அது பெருசாகவே தெரியல. செத்த பாம்பு அடிக்கிறாப்பில் தான். ஏற்கனவே பிராணம் போயிடுத்த அவமானத்தினால. சுற்றி இருக்கிறவெல்லாம் கண்ணாப்பினேன்னு பேசுகிறான். நேற்று வரலையும் இவனை நமஸ்காரம் பண்ணேன்டா, இவன் அயோக்கிய பையன் தெரியலையே அப்படின்னு அவன் வாயில் வந்தபடி பேசுகிறான். ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. தப்பு பண்ணி அதுக்கு திட்டு வாங்கினா பரவாயில்ல, நான் பண்ணின தப்பு எதுக்கோ இப்போ திட்டு வாங்குறேன்னு அப்படின்னு வேதனைப்பட்டு, ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆನೋ ವೆಂಕಟರಮಣ ನೀಯನ್ನ ಸಲಹಬೇಕೋ, ಮಾನಾಪಮಾನವು ನಿನ್ನದೇ ಎನಕೇನು, ದೀನ ರಕ್ಷಕ ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆನು. அதில் பகவானுடைய பக்தால் அவர் காப்பாற்றின லீலையெல்லாம் சொல்லிட்டு வர்றார். அப்புறம் முய்யக்கே முய்ய தீருதுன்னு ஒரு கீர்த்தனம் பாடுறார். அதுக்கு என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? அந்த இன்சிடென்ட் பூரா அதில் அப்படியே வருது. பழிக்கு பழி வாங்கிட்டியாடா அப்படின்னு பாடு. முய்யக்க முய்ய தீரிதுன்னு ஒரு பூர்வீகல்யாணி பாட்டு. அதில் பூரா அந்த அப்பண்ணா வந்தான் கிண்டியால் அவன் நெத்தியில் அடித்தானெல்லாம் எழுதியிருக்கார் அவரை. பாட்டில் இருக்குது. இதுதான்னு புரிஞ்சு கொடுத்தவருக்கு. அடிக்கிறதுக்கு சவுக்கு அப்படி ஓங்குறான், விட்டல் இழுத்துட்டாங்கிறார் பிரேமேண்டா. அடிக்க விடலையாம். என் பக்தன் நிரபராதின்னு பகவான் அசரீரி வாக்கு கொடுத்தான். இது முதலே பண்ணியிருக்கலாமே. ஒரு தண்டனைங்கிறது ஒரு கரெக்ஷன் ப்ராசஸ் இல்லையா. பகவான் அசரீரி வாக்கா வந்துட்டு நிரபராதின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறான், புரந்தரதாசா உன் சிஷ்ய ரூபத்தை நான் தான் வந்தேன், நீ அதை தெரிஞ்சுன்னு இருக்க. இப்போது அன்றைக்கி தெரிஞ்சுக்கல இல்லையா. எல்லார்கிட்டையும் பகவான் இருக்கான்னு நடந்துக்க வேண்டியவன் சிஷ்யன் எப்படி அடிக்கலாம்? அந்த ரூபத்துலேயும் நான் தான் இருக்கேன், நீ தெரிஞ்சுக்க வேண்டாமா? நீ கூப்பிட்டா உன் சிஷ்யன் வருவானோ மாட்டானோ, நான் வருவேண்டா அப்படின்னு பகவான் சொல்ல, ராஜா உள்பட எல்லாரும் நமஸ்காரம் பண்ணி அவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டா. இப்போ இனிமேல் இந்த ஊரில் இருக்க வேண்டான்னு ஒரு தோணி போயிடுது. சாதாரணமாக இருந்தால் அவமானப்பட்ட ஊரில் இருக்க வேண்டாம்னு நினைப்பா. இவர் அப்படி நினைக்கல. அவமானப்பட்டதுக்கு மேலே இனிமேல் ஜனங்கள் என்ன பகவானோட பரம பக்தன்னு கொண்டாட ஆரம்பிச்சிருவா. திட்டுறதை விட டேஞ்சர் இது. திட்டுறதை விட மாமா நீங்கள் தான் மாமா என் குரு அப்படின்னு ஒரு 10 பேர் சொன்னால் ஓஹோ அப்படின்னு தோணி போயிடும். நம்ம குருவோ வேர்க்குரு தான். நம்ம அது வராது. உங்களை பார்த்தா அப்படியே சாமி தாத்தா பார்க்குற மாதிரி இருக்குது. அந்த முகம் எங்கே, இந்த மூஞ்சி எங்கே இல்லையா. அவள் அபிமானத்தினால சொல்கிறா, இது எனக்கு ஒட்டாதுன்னு தெரிஞ்சுக்க தெரியாது. ஸ்துதி பண்ணால் பகவானுக்கு தகும், மனுஷாளுக்கு தகாது. அப்படி சொல்ல சொல்ல என்னாகும்? இப்போ கர்வ யாத்தகே சொன்னார், அது வந்துடுத்துனா 4 பேர் ஸ்துதி பண்ணவன உங்களை மாதிரி பாடுறவா உண்டா, உங்களை மாதிரி கதை சொல்கிறவா உண்டா, உங்களை மாதிரி எழுதுறவா உண்டா, உங்களை மாதிரி பூஜை பண்ணுறவா உண்டா அப்படின்னு அவள் தூபம் போட்டு நம்மளை உசுப்பி விட்டே ஒன்றும் இல்லாமல் பண்ணிவிடுவாங்க. அப்போ இந்த புகழோட டேஞ்சருக்கு பயந்துட்டார். இப்போ அடையாளம் தெரியாத ஒரு ஊரில் இனிமேல் நான் இருக்கணும் அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணி பாண்டுரங்கா நிம்ம மனக்கே நான் பாரதுன்னு ஒரு பாட்டு பாடியிருக்கார். குட் பை, போயிட்டு வரேன். நான் இங்கே இருந்து 5 லட்சம் பாட்டு எழுதணும்னு பார்த்தேன், நீ போருன்னு நினச்சுட்ட, இந்த லீலை பண்ணிவிட்ட. அந்த பக்திக்கு அனுகிரகம் பண்ண சந்தோஷம். எனக்கு நீ அனுகிரகம் தான் பண்ண, கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருந்தது. கொஞ்சம் உப்பரப்பு தூக்கலாக போய் எடுத்து நான் இங்கேருந்து கிளம்புறேன், நான் இங்கேருந்து திருப்பதி போகிறேன் அப்படின்னு. ஏன்னா ஸ்ரீனிவாச பெருமாளுக்கும் இவருக்கு லிங்க் உண்டு. பிருகுமுனிவர் இவர் உதச்ச வடுவை இவர் வச்சுன்னு இருக்கார். அதுக்காக அவர் வைகுண்டத்துலேருந்து இறங்கி அங்கே உட்காண்டிருக்கார்.
மகாலட்சுமி கோச்சின்னு பக்கத்தில் கோலாப்பூர் போனா, அப்புறம் இங்கே வந்து தான் கல்யாணம் ஆச்சு. ஆனால் எல்லாமே திருப்பதிக்கும் பண்டரிபுரத்துக்கும் லிங்க் இருக்கு. அதனால நான் அங்கே போகிறேன். அவரும் பார்த்தா இரண்டுருவும் எந்தைக்கு ஒன்றாய் இசைந்துன்னு ஆழ்வார் பாடினாப்பில் சாஷடையும் நீழ்மொழியும் ஒன்மழுவும் சக்கரம் சிவரூபமும் பெருமாள் ரூபமும் கலந்து தான் ஸ்ரீனிவாச ரூபம்னு ஆழ்வார் பாடியிருக்கார், நம்ம பாடலை. பாண்டவனை பார்த்தா மஸ்தகலிங்கா ஸ்வரூபலிங்கான்னு சிரசிலியா சிவபெருமான் இருக்கார். அதனால் அதுவும் பரபிரம்மம் தான், இதுவும் பரபிரம்மம் தான். பூலோக வைகுண்டம் தான் எல்லாமே. இங்கேருந்து கிளம்பி திருப்பதிக்கு போகிறது அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணி கிளம்புறார். வர வழியில் ஸ்ரீசைலத்துக்கு போகிறார். அங்கே ஒரு அற்புதமான சிவலீலை நடக்கிறது. அதை நம்ம நாளைக்கு பார்ப்போம். जय सद्गुरु भगवान की जय, समस्त साधु मंडल की जय.